This is one of the most important decision that you will make in UPSC. You should know that the examination per se may contain so many different avenues as to GS and things, but choosing an option and getting a good score will actually result you into or getting you into IAS. Okay, so the first thing that you should note is optional. So we will go for anthropology optional. I will talk about that. Do you know an example of while I speak? Okay, what is the speed of the sound? Do you know? And most of you are science. See, as we get along, I will start to know your background and you know what UG you would have done. So then I will know. Science background, no? Which engineering? Commerce. Okay, good. No, it's not a. It's not a science. No, which background? Civil engineering. Science, you know, mathematics. Physics, chemistry. Physics, chemistry, you would have seen, right? Physics. And UPSC, you have a, you know, prelims, they ask about speed of aircraft and stuff like that. Sonic missile, supersonic, hypersonic. So, speed of a sound. So, do you know? And this is a old previous year question. 3 point? 10 to the power 8. Okay. Speed of the sound, something like this. Have you seen this? Have you seen this? This is something of a speed of a sound. Do you know? Okay, SSN. Okay, very good. I'll introduce myself a little later, but we will complete this. Do you know the speed of the light? 3 into 10 power 8. Okay. So how do you see me as a person is by the light which reflects on my face and my body and it comes to your eyes. So this reaches your eye in this speed and the thing that I speak reaches to your ears in this speed, which is actually fast. This is way faster, 3 into 10 power 8 meter per second. Okay. So this is way faster. So that means that VLC player லாம் பாத்திருக்கீங்களா? VLC see millennial generation, so I used to have VLC. இப்போ என்ன வச்சு VLC தானே? VLC is a good player. VLC ல சில நேரத்துல the character will have a different lip sync. கேரக்டர் என்ன பேசும், லிப் சிங்க் இருக்காது. பாத்திருக்கீங்களா? ஆக்சுவலா இந்த ஸ்பீட் கணக்கு படி பார்த்தா அப்படிதானே நடக்கணும் இல்லையா? நீங்க என்ன இந்த ஸ்பீட்ல உங்க கண்ணுல பாக்குறீங்க. ஸோ த மொமெண்ட் ஐ ஓபன் மை மவுத் அது உங்க கண்ணுக்கு வந்துருது. ஆனா என் சவுண்ட் லேட்டா தான் வரும். ஆக்சுவலா ரியல் லைஃப் வந்து இஸ் அவுட் ஆஃப் சிங்க் தான். வாட் யூ ஆர் சீயிங் ஆஸ் அ பிக்சர் இஸ் அன் இல்யூஷன் கிரியேட்டட் பை யுவர் மைண்ட். தெரியுமா இல்லையா? இட்ஸ் அ ஸ்டோரி தட் யுவர் மைண்ட் இஸ் டெல்லிங் யூ தட் திஸ் இஸ் ஹவ் த வேர்ல்ட் இஸ். இட்ஸ் நாட் வாட் ரியல் இஸ். அதனால ரிலிஜன்ல நிறைய பேர் இதெல்லாம் மாயா, நீங்க பாக்குறதெல்லாம் உண்மை கிடையாது அப்படின்றது சொல்றதுல சயின்டிபிக் ட்ரூத் இருக்கு. அது இதுதான், புரியுதா? சோ அது எதனால, why is it happening is because your brain is actually playing you the picture. நம்ம படம் 3 மணி நேரம் பார்க்கல, ஆக்சுவலா லைஃப்ல படம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் என்ன பேசுறேனோ அதுவும் என்னோட இமேஜும் பர்ஃபெக்ட் சிங்க்ல. என்னைக்காவது ஒரு நாள் உங்களுக்கு தோணி இருக்கா உலகம் வந்து அவுட் ஆஃப் சிங்க்ல இருக்கு? ஒரு நாள் கூட தோணி இருக்காது. மேபி when you are kids or something like that. இந்த பிரெயின் இருக்குல்லங்க, இந்த பிரெயினோட எவல்யூஷன் அண்ட் ஹவு இட் எனேபிள்ட் ஹியூமன் எவல்யூஷன் இஸ் வாட் இஸ் த மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் அவர் சிலபஸ் which has 80 marks. அதாவது ஹவு டிட் வி இவால்வ் டு திஸ் ஸ்டேஜ்? இப்ப நம்ம மூளை எப்படி இப்படி இவால்வ் ஆச்சு, அதுக்கு வாட் அண்ட் ஆல் வேர் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் எனேபிள் தெம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜி. இதுதான் we will be learning as evolution. So ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா we did not have this kind of a brain. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ancient இது பாயிண்ட் போகும்போது
ஒரு ஒரு பாயிண்ட், நம்மளோட பிரெயின் சைஸ் தெரியுமா? see what I'm speaking is our syllabus. ஃபர்ஸ்ட் அதை கிளாரிஃபை பண்ணிடு. நான் எதுக்கு அதை கேட்க வந்தேன்னா, ஏன்னா இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸை எப்படி இவால்வ் ஆனோன்றத படிக்கிறது தான் ஆந்த்ரோபாலஜி. சரியா? இதுல இருந்து 80 மார்க்ஸ் வருங்க. அண்ட் தட் கிவ்ஸ் யூ த ஹை ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இப்போ என்னன்னா, இது 1400 சிசிங்க, கியூபிக் சென்டிமீட்டர். சரியா? நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்சே, யூனோ ஓவர் திங்கிங் ரொம்ப பண்றேன், புரியுதா, நைட்டு தூக்கம் வரல, நிறைய விஷயம் யோசிக்கிறோம், ஏன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இது தப்பா கரெக்டா? 5 steps to remove overthinking நான் சொன்னா, இஸ் இட் பாசிபிள்? பண்ண முடியுமா? ஓவர் திங்கிங்க ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? புரியுதா? முடியுமா? ஓவர் திங்கிங்க ஸ்டாப். 5 steps to யோகா பண்ணலாம், எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், ஓடலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் திருப்பியும் இன்னொரு நாள் ஓவர் திங்க் பண்ணுவீங்க. அது ஏன்னா நம்ம மூளை அதுல இருந்து தான் உருவாயிருக்கு. ஒரு மரத்துல இருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு நான் குதிக்கவா வேணாமான்னு உருவாக்கப்பட்ட பிரெயின் தான் இது. நான் சொல்றது, நீங்க கொஞ்சம் விழுந்தீங்கனாலும் அவுட். சோ ஒரு மரத்துல இதான் இதான் எவல்யூஷன் நம்ம படிப்போம். தட் இஸ் how this has enabled the evolution படிப்போம். And we will read what and all were the species which were our ancestors which enabled us to come to this point. ஸோ அதில் நிறையா இருக்கு. நீங்கள் அது சிலபஸ் மேபி நான் கிளாஸ் வென் வி ஸ்டார்ட் மேபி சிலபஸ் நம்ம இன்னும் இன்டெப்த்தாக பார்ப்போம். அதில் ப்ரைமேட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ப்ரைமேட்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோசிமியன்ஸ், அதாவது குரங்குக்கு முன்னாடி இருந்த அனிமல்ஸ். அந்த அனிமல்லாம் மரத்தில் இருந்துச்சு. அது எப்படி யோசிக்கும்னா, இப்போ நான் இந்த மரத்துல இருந்து அங்கே குதிக்குவா. ஸோ உங்க மூளை எப்படி டிசைன் ஆயிருக்கும்னா, கால்குலேஷன் தான். குதிக்கவா வேணாமா, குதிக்கவா வேணாமா, அதுதான் அது யோசிச்சுட்டு இருக்கு. இதை செய்யலாமா வேணாமா, செய்யலாமா வேணாமா, மெசேஜ் அனுப்பலாமா வேணாமா, ஆனாமா வேணாமா, வேணாம், இல்ல அனுப்பிடு, அனுப்பிச்சு. பட் அதான் எப்படின்னா, குதிக்கவா வேணாமான்னு ஒரு பாயிண்ட்ல குதிச்சிடணும். குதிக்கலன்னா யூ வில் பி இன் த சேம் பிளேஸ். புரியுதா? இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட். இந்த எவல்யூஷனரி ஹிஸ்டரி தான் நம்ம படிப்போம். அதுவும் இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்லவா, ஒரு நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் வந்து உங்க உங்க சிலபஸ்ல இருக்கு. சிலபஸ் பிரிண்ட் அவுட் வந்து மேபி அதான் when we start I will give you book என்ன எல்லாம் சொல்லிடுறேன். இன்னைக்கு பேசிக்கா வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இதெல்லாம் தான் நம்ம படிக்க போறோம். இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கவா? நிறைய பேர் எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மீ இதெல்லாம் நைட்ல தான் நான் வந்து படிப்பேன். எனிபடி நைட் அவுல்ஸ் அந்த மாதிரி? இல்ல காலையில 5 மணிக்கு படிக்கிறது? 5 மணியா? 5 மணியா? அப்படியா? நைட் ஃபுல். எனக்கெல்லாம் எக்ஸாம்லாம் ஏன்டா காலையில 9 மணிக்கு வைக்கிறீங்க? சி ஒரு லாஜிக்கலா நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்ப நம்மளும் இருக்கோம், அவங்க ஒரு லாஜிக்கலா ஒரு சாயந்தரம் ஒரு 5 மணிக்கு அப்படி வச்சா நம்மளும் எழுதலாம்ல. காலையில 9 மணின்றது எனக்கு விடிய காலையில். நான் யூபிஎஸ்சி படிக்க போதெல்லாம் அப்பதான் அதெல்லாம் விடிய கால, அது வந்து மேபி 4 o'clock விடிய கால, எனக்கு ஒரு 10 மணி ஒரு கொஞ்சம். ஏன் இப்படி மனுஷங்க இருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் ராங்? நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணோமா? ஏன் நம்மளால எனக்கெல்லாம் வந்து அந்த எனர்ஜி அதான் இப்போ வரும். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஒரு 5 மணி தான். எனக்கு அப்பதான் வந்து படிக்கலாம், இல்ல கிரிக்கெட் விளையாடலாம், இல்ல ஏதாவது இந்த ரன்னிங்லாம் போறதுல சில பேர் சொல்லுவாங்க காலையிலேயே ஓடிடு. காலையில நான் எங்க ஓடுறது, எந்திரிச்சு உட்காடுறது. இப்போ என்னால போக முடியும் ஒரு 5:30ன்னா, அப்போதான் எனக்கு எனர்ஜியா இருக்கும். புரியுதா? இது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஃபுல் ஆன்சிஸ்டர் மேமல்ஸ், ஓகேவா, அவங்க ஆக்சுவலா நைட் அவுல்ஸ் தான். நைட் அவுல்ஸ் தான். ஏன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். டைனோசர்னு ஒரு ரெப்டைல் இருந்துச்சு. அந்த டைனோசர் வந்து இந்த பில்டிங் ஹைட்டுக்கு இருக்கும். இந்த பில்டிங் அது ரெப்டைல், சரியா? நம்ம மேமல், நம்ம அது கூட கம்பீட்டே பண்ண முடியாது. ஸோ ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல ஆர் வேர்ல்டு எவல்யூஷன்ல ஒரு ஃபேக்டர் என்னன்னா, நீங்க ரொம்ப அவ்வளவு பெரிய ஆள் கூட கம்பீட்லாம் பண்ணாம நம்ம வேலையை பார்க்கலாம். ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நைட்ல மட்டும்தான் வெளியே வருவாங்க. சைஸும் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அதனாலதான் எலி வந்து நம்மளோட ஆன்செஸ்டர். எலி இருக்குல்ல, எலி சைஸ்ல தான் நம்ம இருந்தோம்.
ஒரு ரேட் சைஸ்ல இருந்த மேமல் இவ்வளோ சைஸ்ல வளர்ந்து நிக்கிறோம். இந்த போர்ஷன் வந்துக்கு காரணம் இந்த டைனோசர் தான். அதாவது அவங்க நாட்டுல நிக்கும் போது நம்ம வந்து ஓகே நீ இங்க இருந்துக்கோ, நான் நைட் இருந்துக்கிறேன். ஸோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஜீன் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன், மோஸ்ட் ஆஃப் த மேமல்ஸ் வில் ஹாவ் ஒரு கண்ணுல ஒரு கோட்டிங் இருக்கும். நீங்க பாத்துருக்கீங்களான்னு தெரியல, ஒரு கண்ணுல ஒரு கோட்டிங் இருக்கும். ஹேவ் யூ சீன் தட்? எல்லாருக்குமே அந்த மேமல்ஸ், அந்த லயன் நீங்க வெளிச்சம் அடிச்சீங்கன்னா அது என்னன்னா அவங்க நைட்ல ஆக்டிவா இருப்பாங்க. புரியுதா? நம்ம டிசைனே அந்த பாயிண்ட்ல தான் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம இவங்க கிட்ட தப்பிக்கணும். இப்போ ஒரு பெரிய எவல்யூஷனரி பாயிண்ட் வந்துச்சு. யூ நோ தட் ரைட்? ஒரு பாயிண்ட்ல டைனோசர் வெண்ட் அவே. ஒரு பாயிண்ட்ல டைனோசர் இன் 66 மில்லியன் இயர்ஸ் தே வெண்ட் அவே பிகாஸ் ஆஃப் a meteorite strike. After this what happened? After this is what we got a chance to flourish. ஏன்னா இவங்க போன அப்புறம் ஃபுல் என்டையர் எர்த் நம்மளுக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு சில பேர் கார்னிவோர்ஸ், ஒரு சில பேர் ஹர்பிவோர்ஸ், ஒரு சில பேர் தண்ணி காலியா இருக்கு வேல்ஸ், ஒரு சில பேர் என்னன்னா மரம் காலியா இருக்கு, அதான் நம்ம. புரியுதா? அந்த பிரைமேட் தான் இஸ் அவர் சிலபஸ். இதுதாங்க பிரைமரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ இதுக்கப்புறம் வாட் அண்ட் ஆல் ஹேப்பன் அண்ட் ஹவு தீஸ் கைஸ் ஸ்டார்டட் டு ஃபிளரிஷ், எஸ்பெஷலி தீஸ் கைஸ். இப்போ maybe see there are so many other branches that carnivores which comes in your environment syllabus. இப்போ elephant, they ask in preliminary question one mammal at least. Whales, this time they asked about dolphins, I guess. So if you think about the syllabus, it is designed based on this, but our syllabus in anthropology is only primate. So how did we go to the trees? What happened in the trees? That's what I said. In that the design was to jump or not. So our brain is calculated plus or minus whether to jump or not. So we have to learn about the species which are here. Get this point? So this is the most important thing. And the next important thing, so this is called as the biological anthropology. Very significant factor. 80 marks will come. So you need to know what, and I will teach you. So you need to know what and all were the species, what were their characteristics. We will learn, and you can also understand that this அதான் மியூசிக். ஏஆர் ரஹ்மான்ல நைட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏஆர் ரஹ்மான் காலையில கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏஆர் ரஹ்மான் இதுங்க அனிருத் நைட்டு தான், யுவன் சங்கர் ராஜா நைட்டு தான், அனிருத்லாம் எனக்கு. ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து அது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அவர் வந்து நைட்டு தான். சிம்பு யாரு அவரு, சிலம்பரசன் நைட்டு தான். அதனாலதான் ஷூட்டிங் போக மாட்டாரு, காலையில ஷூட்டிங் வைப்பாங்க. ஏன்னா அவர் ஆக்டிவா இருக்கிறது நைட்டு, ஷூட்டிங் எப்படி போறது? ஸோ நான் நாளைக்கு வரேன்றாரு. ஆனா இது என்னன்னா நீங்க நல்லா பாருங்களேன், இது வந்து நான் தப்பு சொல்ல, பட் கிரியேட்டிவா இருக்காங்கல்ல. நீங்க நைட்டு தானே ஏதாவது எழுதுவீங்களா இல்லையா? பண்ணுவீங்களா? ஓகே. இந்த கிரியேட்டிவா இருக்காங்கல்ல, அதாவது கிரியேட்டிவ்னஸ் இருக்கிற ஒரு டிசிப்ளின்டு. ரெண்டு மூணு இது இருக்கு. அம்பியா சில பேர் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் அந்நியனா இருக்கிறத விட்டுறலாம், அது வந்து அவங்க ஜெயில இருப்பாங்க. இல்லைன்னா ரெமோ, சரியா? அதாவது ஒரு நல்ல பர்சனா இருப்பாங்க. இந்த அம்பியா இருக்கிற பர்சன் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின்டா இருப்பாங்க, 5 மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க, சம்திங் லைக் தட். பட் ஆனா யூ சி தீஸ் ஃபெலோஸ் இந்த நடுவில் இருக்கு, அதான் வீட்டு பத்திரத்தையே அடகு வச்சுட்டு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவான் ரெமோ. ஏண்டா வீட்டு பத்திரத்தையாடா வைப்ப அந்த பாயிண்ட்ல. ஸோ ஆமாங்க. இல்ல. So the fact of the matter is that we are going to study about them only, not in per se about this, about how we as an species started to evolve and how this happened, சரியா? And after this is where you should start studying about cultural evolution. This is 80 mark. Next is another 80 mark. Okay, the next is, this is where, see, all this is our hardware. So if you very closely watch, why you act the way you do. இப்போ vegetarians, anyone vegetarian? No, எல்லாம் non vegetarian. Okay,
நான் வெஜிடேரியன்ல சில பேர் வந்து சிக்கன் சாப்பிட மாட்டாங்க, சில பேர் வந்து இது அது பேர் என்ன ப்ரான் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஓகேவா? இப்போ do you know a place in Africa where they eat crocodile as a savory dish? மலேசியாலலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க பூச்சி சாப்பிடுவாங்க, ஸ்கார்பியன் இருக்கும், சரிங்களா? அது தப்பா கரெக்டா? அவங்களுக்கு கரெக்ட், வெரி குட். ஏன் நம்மளால அது பண்ண முடியல? அப்போனா இந்த ஹார்ட்வேர்ல என்ன சாஃப்ட்வேர் ஃபீட் பண்றீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த ஹார்ட்வேர் ஆப்ரேட் ஆகும், கரெக்டா? சோ என்ன கல்ச்சர், சோ வாட் கல்ச்சர் யூ இம்பைப் இன் சம்படி. ஓகேவா? நீங்க சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுனா இதுதான். ஸோ கின்ஷிப்னா ரிலேஷன்ஷிப், அது டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஃபார் ஆந்த்ரோபாலஜி. கின்ஷிப், relatives. So what is your family and what is this actually inscribes a software in our mind which we may not know. That is why, you know, if somebody says that no, I don't eat meat, அப்படின்னா அந்த software is inscribed in that, not that. ஆனா அது அந்த அவர்ஷன் வந்துரும். அதான் இப்போ நீங்க மலேசியா போனீங்கன்னா ஸ்கார்பியன் எடுத்து ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஈட். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இர்ஃபான் ஒரு பையன் இருப்பான்ல, அவன் அவன் போய் ஏதோ குரோக்கடைல் இது என்ன சாப்பிட்டு வீடியோ போட்டான்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? கரெக்டா? குரோக்கடைல் எதுங்க? ஸ்னேக் வந்து அது இது மலை இதுல இருக்கும், சரி அது ஈஸியா சாப்பிட்டு. நான் சொல்றது ஒரு வீடியோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், குரோக்கடைல் கேமல் சாப்பிட்டது ஒரு வீடியோ போட்டான். எதுங்க? அதெல்லாம் அதான் சொல்றேன்ல, அதெல்லாம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாங்க. நான் சொல்றது இது வந்து ஆப்பிரிக்கால. இவன் தேடி கண்டுபிடி எப்படி போனான்னு தெரியல, எங்க போய் சாப்பிட்டான்னு தெரியல. ஆனா தான் சரி, அவனோட 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 வீடியோ அதான். இங்க வியூஸ் கம்மியாச்சுன்னா தலைவர் இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிடுவாரு, எதையாவது பண்ணுவாரு, இந்த மாதிரி ரிப்பன் கட் பண்ணுவாரு, எதையாவது பண்ணி அந்த வியூஸ் திருப்பி எகிரிடும். பட் த ஃபேக்ட் இஸ் தட் it is because of the culture that we grow up in is why we behave in a particular way. So we need to learn about the culture as equivalent to the biological features. The biological features will be these, but in the cultural features are very very easy. இப்போ என்னன்னா not only these things, இப்போ இந்த மாதிரி religion, so if you think about it, religion ஒரு கான்செப்ட் வந்து உண்மையா பொய்யா? It depends, individual. For you, you believe in that? Is there a God? God இருக்காரா? என்ன வடிவில் இருக்காரு? ஓகே, அதாவது காட் என்ன சொல்றீங்க? சொல்லுங்க. சொல்லு சார், கரெக்டா தான் சொல்றீங்க. ஹீயா? யூஸ் டு சே இல்ல, பட் ஆனா காட்னு ஹீயா ஷியா? சரி, ஓகே. இல்ல தேர்ட் ஜெண்டரா? he might or she might. Third gender also is possible, right? So no gender, so formless, and as a savior. The fact, okay, so that is the God. So for us, that is, we believe in that, and it takes different features, different forms. Name a particular species other than human which actually does this. Name another species other than humans which actually worships, goes to a worshipping station and starts worshipping and says that this elephant god is my god. Any other species other than us? Homo sapiens, we are Homo sapiens. Other than us, in earth there are so many different species are there. Is there any other species which actually goes to a temple or a mosque or a church and says that okay, this elephant god, like what we worship, and whether they do that, or whether a whale does that, or a bacteria does that? You get this idea?
Actually, that's what we will learn here. Whether religion, how did it come? What is the concept of religion? Why should it be there? What is the significance of that? As you said, religion per se, if you see, as I told you, the brain develops, right? This developed into this much size. But you should know that the size doesn't matter. Size in proportion to your body size matter. Whale may have a bigger brain, but the body size is also big. Size in comparison to the body, the proportion is high for humans. Meaning is that we have a lot of wetty neurons, not wetty neurons, neurons to think, lot of that. That will not stay calm if you are, at home. It will start conjuring up something or the other. They will conjure up like, I saw an image there. இப்போ நான் சொல்றது புரியுதா? அந்த மலைக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு எனக்கு அந்த பவர் தெரிஞ்சது அப்படின்ற அந்த ஒரு புரியுதா? அந்த பவர் தெரிஞ்சதுன்னு அவங்க உண்மையாவே நம்புறாங்க. நம்புறது மட்டும் இல்ல, யுவர் பிரெயின் சேஸ் தட். நான் சொல்றது புரியுதாங்க? அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? When did it start? What was the point of it starting? What are the different kinds of religion that is there? That we will learn here. And this is a very significant cultural software that is fed into your body. இது எது இருக்கோ அதுபடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேஷன்ஸ் இப்ப சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. இஸ்லாமிக் கண்ட்ரீஸ், கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரீஸ், ஹிந்து கண்ட்ரீஸ். பட் ஆனா இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட், இட் இஸ் a software ingrained in your body or a mind just for the sake of proper functioning. It necessarily not mean that you should fight with each other. ஒரு ஃபங்க்ஷனிங்காக, சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் செட், இது ஜிஎஸ் பேப்பர் 2ல எழுதலாம், ஹிந்துயிசம் இஸ் a way of lifeன்னு சொல்லுவாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா, அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க எப்ப எந்திரிக்கணும் எல்லாமே இருக்கா? ரிலிஜன்ல எல்லாமே இருக்கும். நீங்க எப்ப எந்திரிக்கணும், காலையில 5, அதான் சொல்லுவாங்க பிரம்ம முகூர்த்தம், சம்திங் லைக் தட். சி நாட் நெசசரி, தெரியல அது என்னதுங்க அது என்னங்க அந்த மார்னிங் எழுதுகிறத சொல்லு இல்ல. நான்லாம் அப்பதான் தூங்குவேன். நான்லாம் அப்பதான் அது வடிவேல் சொல்ற மாதிரி அது கொக்கரக்கோன்னு கூவும் போதுதான் நான் போய் ஓகே தேங்க்யூ நான் போறேன். இப்போ நீ அதான் என்னதுங்க அது இதுக்கு எனர்ஜி எந்த எது, அதாவது மூன் ஏதாவது ஒரு பாடி ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்து. ஓகே 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 ஓகே. அதாவது எங்க 3 to 5 AM இருக்கோ அந்த டைம்ல காஸ்மிக் வருது அப்படின்னு. ஓகே ஓகே. பட் ஆனா இது இப்போ இந்த கான்செப்ட் நம்ம பிசிக்ஸ், எவ்ரிபடி ஹஸ் டு லேர்ன் பிசிக்ஸ். இப்போ இதை நம்ம ரிலேட்டிவிட்டி தியரி படிக்கிறோம், நியூட்டன்ஸ் தியரி படிக்கிறோம். இதை ஏன் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல? கரெக்டா? நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப ஐன்ஸ்டைன் வாஸ் a person born, a Jew born in Germany. அவரு அங்க பண்ணதை படிக்கிறத நம்ம இது பண்ணிடலாமே, ஏன் நம்ம சாப்டர்ல அது இல்ல? This is the difference between religion, science and magic. அது நம்ம சிலபஸ். புரியுதா? அது நம்ம சிலபஸ். அண்ட் there is no proof that இந்த மார்னிங்ல அது பிரம்ம முகூர்த்தம், அது தெரியல, அது ஒரு எனர்ஜி. இப்ப நம்மளுக்கு பிரம்ம முகூர்த்தம் இதுதான். எனக்கெல்லாம் 10 மணி ஆகுங்க, எல்லாம் தூங்க போயிடுவாங்க. நான் யூபிஎஸ்சி படிக்கும் போது எல்லாம் தூங்க போயிடுவாங்க. எனக்கு அப்பதான் முழிப்பே வரும். அப்பதான் படிக்கவே நான் ஓகே எடுத்து வச்சு ஜியோகிராஃபி, பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து உட்காருவேன். புரியுதா? சி இட் வேரிஸ். ஆனா என்னன்னா நம்மள ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க. என்னெல்லாம் ஏதோ எனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, நீலாம் 35 வயசு தாண்ட மாட்டேன்றாங்க. டே ஏன்டா சபிக்கிற? பின்ன யூஆர் எப்படின்னா, இதை நீங்க இன்னொன்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். இதுதான் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சருங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு வாட்டி போட்டுருவாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் படி நீங்க நடக்கலன்னா உங்களை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. உங்களுக்கும் வந்திருக்கும்ல, எனக்கெல்லாம் நைட்டு தூங்காத போது நிறைய பேர் ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நீ இத்தனை இதுல போயிருவ நைட், அது தெரியும்ல. இஃப் யூ கேன் ஸ்லீப் ஃபார் 8 hours, eat properly, exercise properly, no junk கொஞ்சம்,
and do this correctly, it will be fine தானே. நான் சொல்றது புரியுதாங்க? நீங்க வந்து ஜங்க் வந்து கம்மியா ரொம்ப அதுக்குன்னு நல்லா ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இதெல்லாம் நல்லா அடிச்சுட்டு இந்த அர்ஜுன் ரெட்டி மாதிரி அடிச்சுட்டு அர்ஜுன் ரெட்டி வயசு என்ன 25 அந்த படத்துல? இல்ல ஹி வாஸ் அ டாக்டர் ட்ரெயினி இல்ல இல்லங்க இல்ல 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 நான் சொல்ற அந்த படத்துல காலேஜ்லன்னா என்ன 22 இருக்குமா? 22ல அக்செப்டட். அந்த அர்ஜுன் ரெட்டியே கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகி 28 30க்குலாம் வந்துச்சுன்னா நேரம் அவரை படுக்க வச்சிட வேண்டியதான் இந்த ஸ்ட்ரெச்சர்ல. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அதை பண்ணிட்டு சொல்லக்கூடாது நீங்க. ஆனா அதெல்லாம் பண்ணாம எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா டயட் நியூட்ரிஷன் ஸ்லீப் 8 hours நைட் ஆர் மார்னிங் யூ கேன் மேனேஜ். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன். யூ கெட் திஸ் ஐடியா தட் வி வில் லேர்ன். புரியுதா? இதே மாதிரி வி வில் ஆல்சோ கின்ஷிப் ரிலிஜன். ஸோ அப்ப இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் அ மேரேஜ்னு படிப்போம். இது வந்து இதெல்லாம் நல்லா இது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். டு யூ ரியலி ஃபீல் தட் தெர் இஸ் அதான் இது வந்து என்னன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் நீங்க அதான் நீங்க என்னோட ஜென்ரேஷன் வந்து மில்லேனியல். நான் மில்லேனியல் ஜென்ரேஷன் சரியா. ஸோ ஐ க்ரூ அப் இன் டிஆர் ராஜேந்தர்லாம் தெரியுமா? ஒரு ஒரு தடவை அது பூ பூத்துட்டா திருப்பி நான்லாம் அந்த படத்தை பார்த்து வளர்ந்தேன். எனக்கெல்லாம் அவ்வளவுதான் தெரியும். இந்த குணால் படம் ஒண்ணு இருக்கும் தெரியுமா? காதல் தேசம் அப்படின்னு ஒரு தட் பாட்டெல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். ஓகேவா? அதாவது கடைசி வரைக்கும் சோனாலி பிந்த்ரே அந்த இது. ஓகேவா? ஸோ இது ஆஃப் பண்ண கொஞ்சம் ஓகே இல்ல டெம்பரேச்சர் ஓகே இது வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ ஐ க்ரூ அப் இன் இல்ல இல்ல இருங்க நம்ம வேணும்னா பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஐ க்ரூ அப் இன் தட் கைண்ட் ஆஃப் அன் அட்மாஸ்பியர். ஸோ அந்த பழைய படம்லாம் பார்த்தீங்களா இதய முரளிலாம் மீன் லேட் இதய முரளி. ஸோ அவர் படத்துல அவர் ஒரே ஒரு பூ வச்சிருப்பாரு. அது கடைசி வரைக்கும் கொடுக்க மாட்டாரு. இதுதான் படம். நவ் த ஜெனரேஷன் ஹஸ் சேஞ்ச். ரோஜா இல்லைங்க. ரோஜா அதான் காதலர் தினம் வந்து குணால். நீங்க சொல்றது வந்து ரோஜா குடுக்கிறது. ஓகேவா? சம்திங் அதான் அவர் கடைசி வரைக்கும் இப்படியே போவாருங்க. அதான் கதை சரியா. ஸோ ஐ க்ரூ அப் இன் தட். பட் இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன் ஹஸ் சேஞ்ச்டுன்னு சொல்றாங்க. பட் டு யூ ரியலி திங்க் தட் லவ் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் இட்ஸ் ஒன்லி நான் சொல்றது கேட்கறது புரியுதா? இது லவ்னு ஒண்ணு இல்லையா? என்ன காடு டிஃபரெண்ட் வெர்ஷன் என்ன டிஃபரன்ஸ்? Now but the thing is that this existed then also, not to the extent that you know, but the எனக்கு இந்த வேர்ட் எல்லாம் நீங்க நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏதோ சிச்சுவேஷன்ஷிப் பெஞ்சிங் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாங்க? ஓ பெஞ்சிங் ஓல்டு வேர்டா? See, now only I learned that situationship, that is actually understandable. Situationship, I am understanding. Each person has a particular situation, so they have a problem. What is that benching? Girl or boy, allowed to wait. And someone, oh, waiting. Oh, okay, waiting list. See, oh, this is what you are saying by they are terming everything. Okay. The same concept they are defining it. See, there is this kind of a this kind. But any dink that I know. That is actually that is related to this, right? You can write it as an answer also. That is dual income and no kids. That you will write as an answer. So that I know. I'm saying this Gen Z lingo stuff I did not know. Dink is a phenomena which is happening all throughout the world and India. So it's coming towards India. That's a you know that, right? Double income, no kids, something like that. That we will UPSC has a question in GS paper 1. Marriages nowadays are losing its shine. Critically comment. GS 1. In that you have to talk about dink. But no benching and all. Okay, no benching. Any other word?
Today I will learn someone. Fling that I know. Super. No, no, no. We will go here. That came okay. That I know. So there was there is a movie alla Friends with Benefits. There is a movie also. Okay, Justin Timberlake. That see கொஞ்சம் தெரியுங்க என்னங்க அதுக்கு ரொம்ப எனக்கு இந்த வேர்ட்லாம் தான் இப்போ ரீசெண்டா நான் யூனோ தெர் இஸ் அ கேர்ள் ஷீ இஸ் பொட்டேட்டோ ஃபேஸா அந்த ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு இஸ் ஷீ இஸ் அன் ஜென்சி இல்ல அந்த பொண்ணு யூஸ் பண்ற வேர்ட்லாம் எனக்கு சுத்தமா புரியாது அது ஒரு ஒரு பட் ஆனால் ஐ டோன்ட் திங்க் நவ் ஷீ இஸ் மேக்கிங் பாட்காஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு இந்த வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணும் நான் அப்பதான் அதுல இருந்து தெரிஞ்சுப்பேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆனா நான் கேட்டது என்னன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆஃப் மேரேஜ் நம்ம பெஞ்சிங் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கலாம் ஆனா மேரேஜ்னு வந்து எல்லாம் பயப்படுறாங்க பாத்தீங்களா அது வந்து இஸ் a social construct. Biologically love exists. Biologically once your brain gets tuned to somebody ஒரு டோபமைன் வரும் அந்த டோபமைன் will secreted only when they are there. So technically என்னன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது மேபி நிறைய மெசேஜஸ் அப்படி இப்படி பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் டு நோ த பர்சன் அண்ட் பி வித் தட் பர்சன் வச்சுக்கலாம் ஒரு சர்க்கியூட் ஃபார்ம் ஆயிடும் அந்த சர்க்கியூட் வந்து அவங்க அதனாலதான் வென் சி சைக்கலாஜிக்கலி do you know the highest pain that a human endures psychologically? யூபிஎஸ்சி படிக்கிறது ஒன்று இருக்கு அது சேர்க்கல நம்ம சொல்லி சேர்க்கணும் ஓகேவா சைக்கலாஜிக்கலி இது வந்து மெடிக்கலி சைக்கலாஜிக்கலி do you know the most painful thing that a person undergoes in life? Death of a spouse, death of a spouse, அப்புறம் parent, அப்புறம் kid, kid parent. இந்த ஆர்டர் வந்து த ஹையஸ்ட் பெயின் ஆனா இதுல எங்கேயாவது கொண்டு போய் யூபிஎஸ்சி வைக்கணும் கொஞ்சம் கீழே எங்கேயாவது வைக்கணும் இல்ல அந்த லிஸ்ட்ல இல்ல நம்ம கண்டிப்பா சொல்லணும் வாட் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ இங்க சைனால ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு கெக்கோன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு கொடூரம் இதெல்லாம் கொடூரம் நீட்டு சை பாவம் 15 வயசா 16 வயசா அவங்களுக்கு என்ன they will be 16 17 the person who are writing நீங்க ஹெலிகாப்டர்லாம் கொண்டு போறாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அந்த பாத்தீங்களா ஆர்மி கான்வாய் எல்லாம் கொண்டு போனீங்கன்னு வச்சுப்போம் இந்த பசங்க அதை பாக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஐயோ ஏதோ கொஸ்டின் எடுத்துட்டு போறாங்க இதெல்லாம் வந்து இருக்கதான் செய்யுது அண்ட் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே வாஸ் திஸ் எக்ஸிஸ்ட் த பேர் பாண்ட் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் பேர் பாண்டிங் இந்த பேர் பாண்டிங் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல இட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ வி வில் கெட் பாண்டட் டுவர்ட்ஸ் அ பர்டிகுலர் பர்சன் ஆனா அதுக்கப்புறம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் தே ஹாவ் டு டிசைட் அதுக்கப்புறம் தே ஹாவ் டு டிசைட் வெதர் இட் transforms into a marriage or benching or whatever அது என்னது situationship அது அவங்க டிசைட் பண்ணணும் ஆனா அந்த பேர் பாண்டிங் டஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆனா எக்ஸிஸ்ட் ஃபார் ப்ராக்சிமிட்டி தான் இந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ்லாம் என்னங்க பண்ணுவோம் எனக்கு அது சும்மா கேட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல நான் சில பேர் யூஎஸ்ல இருப்பாங்க ஏங்க இருந்தாலும் யூ வில் நாட் ஹாவ் தட் இது இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க ரிலே ஒர்க் ஆகுதா அங்கதாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல சரி யூ டிசைட் யூ கைஸ் டிசைட் ஐ ஃபீல் ஃபார் அ ஃபேக்ட் சி என்னன்னா இது வந்து இப்போ இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் பீப்புள் டாக் அபவுட் தீஸ் டேஸ் அதுவும் இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போதே யாரையும் நம்பாதீங்க உலகத்துல நம்ப யாரு மேலேயும் அது இந்த ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க பாத்திருக்கீங்களா நீங்க நான் யாரையும் நம்ப கூடாது ஏன் அப்படின்னா இல்ல நான் ஒரு லவ் பண்ணேன் அந்த லவ் போயிருச்சு ஓ லவ் போயிருச்சுன்னா யாரையும் நம்ப கூடாதா இது என்னங்க நியாயம் இருக்கு see the fact of the matter is that those are all rage bite அது அதாவது நம்மளோட எமோஷன்ஸை எடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பட் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் தட் இந்த பெஞ்சிங் ஆர் சிச்சுவேஷன்ஷிப் ஆர் வாட் எவர் ஆர் சீட்டிங் இட் எக்ஸிஸ்டட் பேக் தென் ஆல்சோ இப்போ டேர்ம் பண்றாங்க இல்ல இப்போ வந்து இப்போ 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 இல்ல அந்த காலம் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம போக வேண்டாம் நான் சொல்றது என்னன்னா யூ திங்க் அபவுட் நான் சொன்ன நான் மில்லேனியல் ஜெனரேஷன் சி ஐ ஹேட் அ பர்சன் லைக் சிம்பு இருக்காரு சிம்பு ரொம்ப நல்லவரா அவ்வளவு சீக்கிரம் சொல்லாதீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க சி புரிய சப்ஜெக்ட்
இப்போ இருக்கிறவங்க அப்போ ஏன் வந்து சேம் தானே? சிம்பு வாஸ் தேர், ஆர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க. சி யூ, நான் சரியா கிளாஸ்ல நிறைய பேசுவோம். டாக்டர் ஜெயலலிதா வாஸ் தேர். யூ நோ வை ஷி மேட் பீப்புள் ஃபார், இது சொல், ஓகே இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் எப்படி போட, இது கொஞ்சம் எடிட் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் யூ நோ தட் ஷி மேட் பீப்புள் ஃபால் ஆன் ஹர் ஃபீட். அது கரெக்டா தப்பா? இல்ல அது அதான் நான் இது ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிருக்கேன், அதுக்கு போயிடலாம். எத்திக்கலி இட் இஸ் ராங். பட் ஆனா அது அது இல்ல, இது எத்திக்கலி கரெக்டா ராங்கா? இட்ஸ் ராங். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ராங். அதுதான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா யூ திங்க் அபவுட் இட், ஷீ கேம் டு ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அட் 14, 13 சம்திங். ஷி வாஸ் அ டீனேஜர். இருந்த ஆக்டரோட வயசுலாம் தெரியுமா? 50 தாண்டிருச்சு. 50 40லாம் இல்ல, 50. ஓகேவா? ஸோ நீங்க இதுக்கப்புறம் நான் அது நம்ம கிளாஸ் அதான் நிறைய, ஐ ஷுட் நாட் சே மெனி திங்ஸ், யூ திங்க். சரியா? அப்போ அந்த டைம் அப்ப கரெக்டா? அது இப்போ 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 பண்ண இப்போ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் நவ். இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது மஞ்சு வாரியர், ரஜினிகாந்த். ஸோ மஞ்சு வாரியர் இஸ் ஓகே. மஞ்சு வாரியர் இஸ் ஐ திங்க் 45 சம்திங். ஓகே. ஸோ ரஜினிகாந்த் ஓகே. கொஞ்சமாவது இல்ல, யூ கேனாட் பேர் அ 14 இயர் இப்போ பண்ண முடியுமா சொல்லுங்க? ஸோ சொசைட்டி இஸ் டெவலப்ட் இன் கரெக்ட் வே தானே? நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரியுது. அதான் சொல்றேன்ல, இன்ஸ்டாகிராம்ங்க. அந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல இந்த ரேஜ் பைட் பண்றதுக்காக நீங்க எல்லாம் நல்லவங்க, உங்க நல்லதுக்காக வாழ்றாங்கன்னு இன்ஸ்டாகிராம்ல வீடியோ போடுங்களேன், எத்தனை வியூ வருதுன்னு பாத்திரலாம். நான் திறந்து மனுஷங்களை நம்பாதீங்க, நம்புறதுனாலதான் நீங்க கெடுறீங்க அப்படின்னு நான் இந்த ஹுக்கை வச்சு நான் பேசினேன்னு வச்சுப்போம், நான் பெட்டு கட்டி சொல்றேன் 10K வியூ வந்துடும். நான் ஆந்த்ரோ இப்படி சொல்றதுக்கு நீங்க எல்லாம் நல்லவங்க, யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பிரெயின் ஆல்சோ. புரியுதா? நம்ம கத்துப்போம். சோ இது எல்லாம் we will read it in anthro, the biological part and the cultural part. The third part is all this is possible because of something called as so your body contains this DNA coded message in your cell. That's what is driving everything. Whatever you see, your eye color, hair color, how you behave, what kind of a thing which is there, everything is designed in that. So இதுதான் the third part. இந்த 3 parts தாங்க paper 1. okay, இந்த paper 1ன்றது இந்த 3 parts plus thinkersனு ஒரு part இருக்குங்க. this I will teachங்க. thinkersனு there is a part which is actually in any option it is a tough thing. So I will teach, I will give points, I will refer the book also, but I will give points to you. In what detail you have to write an answer. நம்ம வந்து ரொம்ப பேசிக்கா அந்த திங்கர்ஸை பேசுவோம். அதுல வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் சொல்லி புரிய வச்சிடுறேன். யூ ரைட் த டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஃபார் தோஸ் திங்கர்ஸ். சரியா? அண்ட் இதுல எத்தனை பார்ட்? 1, 2, 3, 4 and the last part is application. Application part is that once we know about a person's biology and the culture and the genetics and the things, we can apply it to anything. Let us assume that you are an IPS officer, tomorrow you are enquiring somebody. When they say stuff, you will be able to, you should be able to understand what they are saying. ஒரு இந்த இந்த படம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், போர் தொழில்னு ஒரு படம் பார்த்திருக்கீங்களா? அதுல வந்து சரத்குமார் would be there, you know, 2 people, Sarathkumar and one more person, Ashok. So Ashok will be an you know, new joinee and Sarathkumar would be teaching. Ashok வந்து அந்த FIR படிப்பாரு. சரத்குமார் வந்து சொல்லுவார், ஒரு சீன்ல சொல்லுவார் தெரியுமா, FIR என்ன சொல்லுது, FIR இவரு அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணுவார். பட் சரத்குமார் would say, see இது FIR, இது நான் படிச்சிட்டேன், நீ இதோட மீனிங் சொல்லுன்னுவார். மீனிங் என்னன்னா ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ், நோயிங் who the person is. நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ ஒரு இதுவோ படிச்ச உடனே உங்களுக்கு புரியணும் அவங்க யாரு. ஐ எம் நாட் சேயிங் ப்ரொஃபைல் பண்ணக்கூடாது. ஆனா உங்களுக்கு நீங்க ஒரு என்கொயரி பண்றீங்க, யூ ஷுட் நோ தட் பர்சன்ல. இப்ப அவர் சொல்றாரு நான் இங்க வளர்ந்தேன்,
இப்போ எங்கேயோ வளர்ந்துருக்காருன்னா ப்ரொஃபைலிங் தான். சி ஐ எம் நாட், இது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த ப்ரொஃபைலிங் தப்பு தான். அது ப்ரெஜுடைஸா இருக்கும் போது, ப்ரெஜுடைஸ்னா யூ ஷுட் நாட் சே தட் இது பேட் இது குட். ப்ரொஃபைலிங் ஹியூமன் டஸ், அவர் பிரெயின் டஸ். நீங்க இமீடியட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் யூ வில் யூனோ ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி. அதெல்லாம் தான் அப்ளிகேஷன்ல வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஒரு டியூனோ இந்த அதான் ரொம்ப சீரியஸான கேஸ்லாம் வேண்டாம், இல்ல ஏதாவது சிம்பிள் கேஸ் சரி. டியூ நோ தட் இப்போ இந்த எல்லாமே இது சீரியஸ் கேஸ் தான். இந்த ஒரு ஃப்ளைட் வந்து இதாயிடுச்சு தெரியுமா? டியூ நோ இந்த ஃப்ளைட் குஜராத்ல. ஸோ அதுல வந்து இருக்க பீப்புளை தே ஸ்டார்டட் ஐடென்டிஃபைங். டியூ நோ ஹவு டிட் தே டூ தட்? ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ், ஃபேமிலி இது அதை டிஎன்ஏ வச்சு பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட்ஸ் வாட் யூ வில் லேர்ன் தேர். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இல்ல ரொம்ப ஹார்ஷா இது எக்ஸாம்பிள்லாம் திஸ் ஐ யூஸ் டு கிவ் இன் எவ்ரி கிளாஸ். இந்த தஷ்வந்த்னு ஒருத்தர் தான் தெரியுமா? தஷ்வந்த் இந்த கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். தஷ்வந்த்னு போரூர்ல, நோ ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் திஸ் கேஸ்? தஷ்வந்த் அண்ட் ஹாசின் ஒரு குழந்தை, ஒரு இது there is a case, that guy is out now. அந்த கேஸை அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு do you know any idea? அந்த கேஸ் படிச்சு பாருங்க. இப்போ என்னன்னா யூ வில் பி, இப்போ அதுல வந்து இருந்த ஐபிஎஸ், ஐவ் செட் திஸ் இந்த கிளாஸ், அதுல இருந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து மை த பர்சன் ஹூ ரோட் வித் மீ. அவர் அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன அப்புறம் வந்து தப்பிச்சிட்டான். டில் ஹி வாஸ் தேர் அவர் உள்ளதான் வச்சிருந்தாரு. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இப்போ இந்த மாதிரி கிரிமினல் எல்லாம் யூ வில் பி ஐடென்டிஃபைங். ஹீஸ் அவுட் நவ். டு யூ நோ தட் he killed that girl or child, then he killed his mother, then the case went to Supreme Court, now he is out. You think about the value of your job. Can that person, இப்போ அவர் இருக்கார், வெளியே தான் இருக்கார், nobody can even say touch him. ஆனா அவர் 2 கொலை பண்ணிட்டு வெளியே இருக்காரு, புரியுதா? அதுவும் அதுல ஒண்ணு குழந்தை. இது என்னன்னா இந்த சயின்ஸ் அண்ட் திங்ஸ்லாம் அப்ப நீங்க எவ்வளோ ஆர்வம் கொடுத்து யூ ஷுட் லேர்ன் அபவுட் them. You should know how to convict a person. இதுல பேசிக் தான் படிப்போம். How you identify a skull, how do you identify a blood group, how do you identify things, then shape of a skull. இப்போ women will have a கொஞ்சம் softer, இந்த skull வந்து சாஃப்டா இருக்கும். Men will have an harder. So பார்த்த உடனே தெரியணும், தெரிஞ்சிருமா? எடுத்துட்டு போய் டாக்டர்கிட்ட கொடுக்கணும், அவர் தான் பார்ப்பாரு. நம்மளால டெஸ்ட், நம்ம வந்து அங்க இதெல்லாம் we will learn here. இதுதாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர், அவ்வளவுதாங்க. ஆக்சுவலா என்ன தெரியுமாங்க, நம்ம இந்த இது இருக்குல்ல, இப்போ இந்த பயாலஜிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி இருக்குல்ல, இதுல வந்து we will learn about species, let us terming for 1 million years. அந்த 1 million yearsல இந்த ஸ்பீஷீஸ்ல ஒரு மண்டவோடு கிடைச்சிருக்கு. ஆர் ஒரு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ப்ரிலிம்ஸ்ல 2019 கொஸ்டின்ங்க, டெனிசோவன் ஒரு கொஸ்டின். அதாவது இந்த சுண்டு விரல் மட்டும் தான் கிடைச்சிருக்கு. யூனோ டிபெட்ல இந்த சுண்டு விரல் கிடைச்சிருக்கு. போன், அந்த போன்ல இருந்து they have recovered the DNA and they have identified the DNA. Very hard, it's very costly. See, it's அண்ட் இந்த ஒர்க்கை பண்றது வந்து ஹைதராபாத்ல ஒரு ஜெனட்டிக் ஒரு இது இருக்கு. ஹைதராபாத்ல நம்ம இது இருக்கு. அவருக்கு இந்த வாட்டி பத்மஸ்ரீயோ பத்மபூஷனோ கொடுத்துருக்காங்க. ஹீஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி. நீங்க நீங்க சும்மா ஏதாவது போயிட்டு நீங்க போய் இதை பண்ணுங்கன்னா பண்ணலாம், அது பண்ண முடியாது. பட் ஆனா இந்த காது இருக்குல்ல, இந்த இப்போ நம்ம பாயிண்ட் இஸ் தட் ஒன்ஸ் வி பிகம் ஃபாசில்ஸ் அண்ட் இந்த ஸ்கல் இருக்கும். இந்த ஸ்கல் இந்த காதுல ஒரு போன் இருக்கு, காதுல ஒரு போன் இருக்கும். அங்க இருந்து யூ கேன் ரிமூவ் த டிஎன்ஏ. ஆனா வாட் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் இஸ் கரெக்ட். ஹவு தே ஆர் டூயிங் அந்த ஃபீல்டு ஒர்க்ல அந்த ஃபாரன்சிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ட கேட்டா தே வில் சே ஹவு இஸ் இட் பாசிபிளான்னு கேக்குறீங்க. ஆனா என்னன்னா தே வில் ரெக்கவர். அதான் கம்ப்ளீட், அது அங்க சைட் பார்த்தா தானே தெரியும் கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சா இல்ல வெதர் வி கேன் ஹேவ் கெட் எவிடன்சஸ் ஃப்ரம் தட். இப்போ அந்த சைட்டை க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க, இப்போ எரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா அந்த ஏர்கிராஃப்ட் எரியுது, கம்ப்ளீட்டா மொத்தமா போயிடுதா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதான் த பாடி ஆஃப் தட் கேர்ள்ல பார்ஷியலி பர்ன்ட், ஸோ தட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாதுன்னு பர்ன் பண்ணிட்டான். ஆனா மாறாது, அது 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 வந்து வி ஹேவ் டு சி. இப்போ ஃபுல்லா ஆஷா இருக்குன்னா கூட தேர் மே பி ரெக்கவரி டூல்ஸ் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணோம்.
பட் ஆனா பேசிக்லி ஃப்ரம் த போன்ஸ் அவங்க எடுத்துருவாங்க. புரியுதா? எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க இன்னொரு கேஸ் சொல்றேங்க. ஆருஷி தல்வார் கேஸ், ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் இட்? குர்காவ்ல ஆருஷி தல்வார் கேஸ், நோ, 2008ல திஸ் கேஸ் கேம். என்னன்னா, பேரண்ட்ஸ் வேர் அட் த ஹோம். இப்போ நீங்க இதை சொல்லுங்களேன். ஒரு வீடு, ஒரு குர்காவ்ல ஒரு ஃபெசிலிட்டி வீடு, பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அந்த பொண்ணு அந்த ரூம்ல இருக்கு, வேலைக்காரவங்க வெளியே போயிட்டாங்க. நாளை காலையில பார்த்தா அந்த பொண்ணு செத்து கிடக்குது. ஸோ சிசிடிவியில யாரும் உள்ள வரல, வெளியே போல. ஸோ ஹூ இஸ் த கல்பிரிட்? இந்த ஆமா அது அந்த கேஸ் தான். அதாவது இதுல வந்து அர்த்தம் இருக்கு. வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரர் இருக்காரு, அவரை காணோம். ஸோ இப்ப யாரு? 15. மெடிக்கலி கட். இந்த இது வந்து இப்படி இங்க இது பண்றது, இங்க ஒரு இது இருக்கும், இந்த ஆக்சிஜன் போகும் இங்க, அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் கட் பண்ணுவாங்க. இதை இப்படி கட் பண்ணாதான் அது ஆக்சிஜன் நின்றோம், மூளைக்கு போற ஆக்சிஜன் நின்றோம். ஸோ யாரா இருக்கலாம், மேபி வாட் ஹீ சேயிங் இஸ் சூசைடா இருக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த கட் மார்க்கை பார்க்கும்போது நம்மளால இப்படி கட் பண்ண முடியாது. நீங்க பார்த்துட்டு நீங்க ட்ரை பண்ணீங்களா? இந்த ஐயோ ஃப்ராய்டியன் ஸ்லிப்பிங், ஐ எம் வெரி சாரிங்க. கன், அதனாலதான் கன்னை வச்சு ஈஸியா யூ கேன் ஷூட். நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இது நான் கிளாஸ் இதை ஃபாரின் வீல் டாக் அபவுட் இட். கன்னை வச்சு இப்படி சுட்டுக்கலாம். அந்த சில ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹேவ் டன் தட். ஸோ வி ஹேவ் டு பி வெரி இது. ஆனா இப்படி பண்ண முடியாது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இதெல்லாம் ஃபாரன்சிக். இட்ஸ் யுவர் இன்ஸ்டிங். இது நீங்க இங்க வச்சீங்கனாலே அந்த ஆக்சிஜன் போறது நின்றோம். புரியுதா? அதனாலதான் சடனா ஏதாவது இந்த ஒரு பையன் வந்து 2015ல there was a girl in நுங்கம்பாக்கம் கொண்டுட்டான அந்த பையன் பேர் என்ன, அது ராம்குமாரா? there is a ராம்குமார். அவனை பிடிக்க போகும்போது he tried this. நீங்க அந்த கேஸ் எடுத்து பாருங்க. அவனை பிடிக்க போயிட்டாங்க, ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு. இந்த கேஸ் வந்து வாஸ் அ வெரி சென்சேஷனல். ஐ திங்க் யூ நோ தட் கேஸ். சென்சேஷனல் கேஸ், பிடிச்சே ஆகணும். அப்போ வந்து அங்க போய் இது பண்ணிட்டாங்க. he wanted to do this தான், பிளேடை வச்சு he wanted to do this, he could not do. அது போக முடியாது, அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போகாது. புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ இப்போ அந்த பொண்ணு இது மாதிரி நிறைய தியரிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ யாரு? வீட்டுல அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அந்த பொண்ணு அங்க இருக்கு, ஒரு வேலைக்காரன், அந்த வேலைக்கார காணும். போலீஸ் சஸ்பெக்டட் தட் வேலைக்காரன். ஸோ 3 நாள் வேலைக்காரனை தேடினாங்க. ஓகே, தட் இஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து the person who, அது என்னது, ஹவுஸ் இது 3 days they searched him. இல்லைங்க, ஒரு இது காலனி, இது அதாவது ஃபிளாட்ஸ், ஒரு பெரிய ஃபிளாட்ஸ், சிசிடிவி இருக்கு. அந்த ஃபிளாட்ஸ்க்குள்ள வரது ஒரு காலனிங்க. இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கெல்லாம் இருக்குல்ல, அண்ணா நகர்ல எல்லாம் இருக்குல்ல, நீங்க இருங்க, ஹவுசிங் காலனி. ஹவுசிங் காலனி, நீங்க உள்ள ஒரு கேட்ல என்டர் ஆவீங்க, ஃபுல்லா இதா இருக்கும், சுத்தி சிசிடிவி இருக்கும். நோபடி ஹஸ் கம் இன்சைட், நோபடி ஹஸ் கான் இன்சைட், அவுட் சைட். சரியா? இந்த இவர் இருக்காருல்ல, ஒரு வேலைக்காரர், அந்த இது வந்து 3 days தேடினாங்க. மேபி ஹீ இஸ் த ரீசன். 3வது நாள் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க, அவரும் மாடியில செத்து கிடக்குறாரு. So the third day they went and understood that these people may be the reason. ஆனா அதுல கொடுமை என்ன தெரியுமாங்க, 3 நாள்ல ஃபுல் என்டையர் மீடியா அவங்க வீட்டுக்குள்ள போயிடுச்சு. சோ அவங்களால ஃபிங்கர் பிரிண்டோ எதுவுமே எடுக்க முடியல. இப்ப யாரு காரணம், யாரா இருக்க முடியும்? ஒண்ணு அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி இது. பட் ஆனா அதான் சொல்றேன்ல, there are so many things. அது நம்ம ரொம்ப டீடைல்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ல கேட்டீங்கன்னா why it's not possible தெளிவா சொல்லுவாங்க. and they will see the cut mark எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அந்த கட் மார்க் வந்து உங்களுதா இல்ல somebody elseனா அது ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும். புரியுதா? இது வந்து ஃபாரன்சிக். ஸோ இன்னொன்னு இல்லைங்க, அதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பேச வேண்டிய பேசா. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் யூ ஆர் சீயிங் மீ. பட் ஆனா திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஃபாரன்சிக் ஆந்த்ரோபாலஜி. ஐ வில் டெல் யூ த கேஸ். இதான் கேஸ். நம்ம இது சொன்னதே, இதுக்கு அடுத்து நீங்க அங்க போயிட்டீங்க. த ஃபேக்ட் இஸ் தட் அண்ட் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் அவுட் நவ். சிபிஐ கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா தே செட் தட் வி குட், ஏன்னா போலீஸ் அந்த 3 நாள் ஒரு எவிடன்ஸும் கலெக்ட் பண்ணல, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கலெக்ட் பண்ணல,
பிளட் கலெக்ட் பண்ணல, எவ்ரிதிங் இஸ் நவ் பொல்யூட்டட். கோர்ட்ல போய் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு புரியுதா, தீஸ் டூ have high probability that they are the reason. Nobody has come in, nobody has gone out. வீட்ல இருந்த வேலை எல்லாரையும் செக் பண்றாங்க. இவங்க 2 பேரும் வந்து கேஸ் போடுறாங்க. கோர்ட் சொல்லிச்சு இவங்க மேல எவிடன்ஸ் இல்ல, கலெக்ட் பண்ணாதது உங்க தப்பு. இவங்க தான் அவரு சேம் பேட்டர்ன் மாடியில. இப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு 2 பேரு இன்னுமே அந்த 2 பேரண்ட் அவுட். ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி இது நான் வந்து சென்சேஷனல் கேஸ்னால சொன்னேன். இந்த மாதிரி கவுண்ட்லெஸ் கேசஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் வாட் யூ வில் டீல் அஸ் an IPS ஆஃபீஸர். யூ ஷுட் நாட் லெட் ஒன், அந்த காந்தி சொல்லுவார்ல, இந்த சென்ஸ் தட் யூனோ 1000 இன்னசென்ட் பீப்புள் கேன், என்ன சொல்லுவாரு கரெக்டா சொல்ல, தப்பிக்கலாம். அப்படிலாம் இல்ல, ஐயோ நான் மாத்தி வேற கோட் நான் இல்ல, அது கோட் அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான், இல்ல கோட் நான் மாத்திக்கிறேன். இந்த சென்ஸ் தட் people like Dashwant or these people should not walk this earth. அது வந்து தப்பு. அதை வந்து மாத்துறதுக்கு தான் நம்ம நினைக்கலாம். இது வந்து அதான் நான் சொல்றேன்ல, யூபிஎஸ்சியை people see it in a very utilitarian way, that is scoring marks, notes அந்த மாதிரி. This is a very high profile job. அதனால தான் இவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட். அதுக்கு அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து ஏர்ன் பண்ணணும் சொசைட்டில. ரெஸ்பெக்ட் ஏர்ன், அது புரியுதுல்ல, யூ ஷுட் ஏர்ன் த ரெஸ்பெக்ட். யூ ஷுட் நாட் சே ஐ எம் an IAS. பல பேர் அப்படி பண்ணுவாங்க, நான் ஐஏஎஸ் நான் ஐபிஎஸ் இருந்துட்டு போ, இதுல என்ன இருக்கு. யூ ஏர்ன் த ரெஸ்பெக்ட் பை த ஜாப் தட் யூ டூ. புரியுதா? அதுக்கு ஆந்த்ரோன்னு சொல்லல, ஆந்த்ரோ எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் ரீட் இட் வித் வெரி ஃபுல் ஹார்ட். ஆந்த்ரோ இஸ் அ வெரி, இப்போ நான் இதுல வந்து இதோட சப்ஜெக்ட் யூட்டிலிட்டிலாம் சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலா இதுல வந்து ஸ்கோர்ஸ் வில் ரீச் திஸ், இட் கேன் பி டன். 300னா ஐஏஎஸ் ஸ்கோர்ஸ் கேன் பி குட். எனக்கு என்னோட ஸ்கோர் வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஐ ஹவ் ரீச்ட். இதுல வந்து ஐ ஷுட் ஹவ் புஷ்ட் மோர் அண்ட் மேபி அதுல 2 மார்க் சம்திங் போயிடுச்சு. மெனி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கோர்ட் திஸ். லாஸ்ட் டைம் டு யூ நோ ராஜா, he is my student. ஆக்சுவலா he is my student. பட் ஆனா அவர் இதுதான், இது ஆந்த்ரோ, இதெல்லாம் நான் புரிஞ்சுக்கணும். அவர் டெல்லியில இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் அவரை தூக்கிட்டு போறது வாஜிராம்ல இருந்து தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. ஏன்னா அவர் டெல்லியில இருக்காரு. கரெக்டா? அவரு ஐ திங்க் ஹி கேம் தட், நீ இருந்தீங்களா, ஹி கேம். ஸோ இந்த சென்ஸ் தட் அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாரு, நான் அவரு வந்து ஃபோன் பண்ணலன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அவரு கிளியர் பண்ணிட்டாருன்னு. ஏன்னா அவருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தது ஆன்லைன்ல. அவர் ஹி வாஸ் இன் ஆன்லைன்ல இருந்தார். அவர் காலேஜ் படிக்கும் போது ஆந்த்ரோ முடிச்சிட்டாரு. நீங்க ஆனா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன். ஐ ஃபீல் தட் இந்த ஹியூமன்ஸ் ஆர் பேட் அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. இப்போ அவர் நினைச்சிருந்தா அவருக்கு ஏன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணணும்? ஹி ஸ்டடிட் இன் மை பேட்ச்ங்க. கரெக்டா? am I making any sense to you? humans are bad தானே, யாரையும் நம்ப கூடாது, எல்லாம் அவங்க அப்படிதானே இல்லையா? இல்லைங்க, நீங்க தான் சொன்னீங்க இப்ப நிறைய நடக்குது. many are cheating now. earlier there used to be an ethical moral background. now people are, நம்ம தானே சொன்னோம். இது என்னன்னா, இது வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் பண்ற வேலைங்க. அந்த இன்ஃப்ளூயன்சருக்கு அவங்க வீடியோ ஓடணுன்றதுக்காக, இன்ஃப்ளூயன்சர் யாராவது சோசியாலஜி படிச்சிருக்காங்க இப்ப பண்ற இன்ஃப்ளூயன்சிங்ல? இல்ல ஆந்த்ரோபாலஜி படிச்சிருக்காங்க? இல்ல ஏதாவது ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்களா? have they done any study? how do they come in an forum? இவ்வளோ ஓப்பன் ஃபாரம்ல வந்து ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் நடந்து, நான் ஒத்துக்கிறேங்க, ஒரு அர்ஜுன் ரெட்டி இருக்க தான் போறாங்க, ஒரு விடிவி ஜெசி இருக்க தான் போறாங்க இல்லையா? இருக்கதானே. என்னங்க லைஃப்னு இருந்தா யூ வில் மீட் சோ மெனி பீப்புள். இது ஒரு அர்ஜுன் ரெட்டி இருந்தா ஜெசி, அந்த அந்த படத்தை வேற விடிவி ஹேவ் யூ சீன்? அதுல யாரு, எனக்கு டவுட் என்னன்னா, இதுல யாரு டாக்ஸிக்? இவன் டாக்ஸிக்கா இல்ல ஜெசி டாக்ஸிக்கா? நீங்க படம் பார்க்கலையா? புரியவே நான் இல்லைங்க. அந்த படம் லைக் கல்ட் மூவியா. இதுல வேற கடைசியில ஒரு டைலாக், அதுவா வந்து தாக்கும், அது ஒண்ணு தூக்கி போடும். ஏன் இந்த மண்டை உடையிறதுக்கா? ஏண்டா ஒரு அது எப்படிங்க அது? அந்த தாக்குறது தூக்கி போடுறதெல்லாம் இஸ் ஒரு ஏஜ் 15 இயர்ஸ் 16 இயர்ஸ். அது வந்து ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ரன்னிங் இன் யுவர் பாடி, ஸோ யூ வில் ஃபீல். காலேஜ்ல ஐ திங்க் மெனி இல்லையா? காலேஜ் நோ நோ காலேஜ்ல ஹேவ் யூ ஃபெல் அப்படின்னு கேட்டேன். எதுங்க மென்ஸ் காலேஜ் போச்சு இல்ல? அப்ப
இல்லைங்க, லைக் வாட் இவர் விடிவில சொல்றாரு இல்லைங்க. ஐ சி ஏன்னா நான் when I studied college I had that எனக்கு ஒரு சீனியர் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க பார்க்கிறதுக்கு அவங்க அப்படியே ஒரு வேற மாதிரி. ஆனா the point is that I knew that அவங்க சீனியர். எஸ்எஸ்என் அதான் இங்க என்னோட ஜூனியர் ஒருத்தர் இருக்காருங்களா. எஸ்எஸ்என் was like ஒரு குட் பிளேஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் செல்ஃப். பட் என்ன சொல்ல வந்தாங்க மறந்துட்டாங்க. ஜெஸியா இதுவா? சோ அந்த டாக்ஸ் நம்ம எதுக்கு இந்த டாபிக் போனோம்? எதுக்கு நான் ஜெஸிக்கு போனேன்? நான் ஏன் ஜெஸிக்கு நான் எதுக்கு தேவையில்லாம அங்க போனேன்? எதுக்குங்க ஜெஸிக்கு போனோம்? மறந்துட்டோமா? சோ ஃபேக்ட் ஆஃப் தி மேட்டர் அந்த மாதிரி. சோ ராஜா பாத்தீங்களா, ராஜா மொய்தீன்ல இருந்து ஜெஸிக்கு போயிட்டோம். எல்லாருமே நல்லவங்க. தட்ஸ் வாட் ஆந்த்ரோபாலஜி டாட் மீ. திஸ் ஹோல் யூனிவர்ஸ் நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா there cannot be a species which survived because it is survival of the friendliest. எந்த ஸ்பீஷீஸ்னாலையும் தான் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, இன்னொருத்தனை தூக்கி மேல நிறுத்தணும்னு நிறுத்த முடியாது. நீங்க ஆனா ஒரு குழந்தைய காப்பாத்துறதுக்கோ ஆர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை காப்பாத்துறதுக்கோ யூ see that முதல் ஆளா குதிப்பாங்க. வேற எந்த ஸ்பீஷீஸும் பண்ணாது. some are there, some are there. அதான் சொல்றேன், some are there. Okay, but what I am trying to say is that with such consciousness, எலிஃபென்ட்க்கு இருக்கிற கான்சியன்ஸ் இருக்கு, கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கு. பட் யூ see இதை வந்து தப்பா சொல்றாங்க. டார்வின் வந்து சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் சொல்லிட்டாரு. உங்களுக்கு தெரியுமா, அவர் அப்படி சொல்லவே இல்லை. அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்டு புக்ல அந்த வேர்டே கிடையாது. புரியுதா? ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ்ல ஒருத்தர் சொன்னதை அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு. கடைசியில அவர் சாவ போகும்போது இவர் சொல்றத சோசியலாஜிக்கலா சொன்னது அது. நான் அதை கிளாஸ்ல சொல்லி விட்டுறேன். ஆனா நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம்ல, சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட். அவர் டார்வினே சொல்லிட்டாரு. டார்வின் சொல்லவே இல்லை, அவரோட புக்ல அது இல்லை. அவரோட தியரி வந்து என்ன சொல்லுதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். சரியா? ஸோ I feel that once you study anthropology, you will understand we can score 300 and also you will understand people are very good. We are destined as a species. நீங்க இன்னொரு இது நான் சொல்றேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஸ்பீஷீஸ் சொல்லுங்க, கண்ணுல இந்த மாதிரி வெள்ளை crocodile இருக்கா? மேமல் அப்படியா? கேட்டு கண்ணு வெள்ளையா இருக்கு. டாகுக்கு இருக்கா? அதாவது இந்த வெள்ளை ஸ்க்லீரா, இதுக்கு பேரு ஸ்க்லீரா, வெள்ளை கலர்ல இருக்குல்ல. எலிஃபென்ட்டுக்கு, சிம்பான்சிக்கு இருக்கா? செக் பண்ணி பாருங்க, கருப்பா இருக்கும். நீங்க எதுங்க செக் பண்ணி பாருங்க, கோ செக். இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியோட இப்போ நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன திங்க் பண்றீங்கன்னு ஓரளவுக்காவது எனக்கு தெரியுது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிச்ச ஸ்பீஷீஸ்ல யாரு என்ன திங்க் பண்றாங்கன்னு தெரியாது. அப்பனா நம்ம ஏன் இப்படி இவால்வ் ஆயிருக்கோம்னா, we are destined and evolved to learn about other people. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதுல இருந்து நான் தொடங்குவேன். புரியுதா? நான் பாட்டுல எதையாவது பேச மாட்டேன். யூ கெட் திஸ் ஐடியா? அது ஆந்த்ரோபாலஜியில தான் கத்துக்கிட்டேன். இந்த 300 மட்டும் இல்ல, you will learn that you can actually do this in a very short time. இதுல நான் வந்து ஒரு எம்பர் புக்குன்னு ஒன்று இருக்குங்க. இந்த புக்கு வாங்கணும். இந்த புக்ல ஒரு 20 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு சாப்டரா சொல்லி தருவேன். அது அவ்வளவுதான் சிலபஸ். அதுல இருந்து நான் வந்து இந்த வாட்டி நோட்ஸ் இது நான் ஃபர்ஸ்ட் this is the chapter I am going to teach நான் சொல்லிடுவேன். இன்னைக்கு இதான் சாப்டர், you read and come. We will discuss about that. Then I will give you a handout. நீங்க போய் அந்த சாப்டருக்கு தேவையான நோட்ஸை வச்சுக்கோங்க. கிளாஸ்ல டிக்டேட் பண்ற நோட்ஸ் you have it. சரியா? And we will also discuss the PYQ at the end of the class. சரியா? இதுல வந்து டெஸ்ட் கொடுக்கிறது நான் கொடுத்துறேன். ஆனா டெஸ்ட் is a little difficult for you to initially write. So we will go through the syllabus and accordingly I will start giving you test. இமீடியட்டா நான் ஒரு 10 क्वेश्चन கொடுத்தா எழுதுறது கஷ்டம். ஸ்லோவா we will இது எல்லாம் ரீச் ஆகி 300 போனோம். புக் வந்து நான் இப்ப சொல்ற புக் எம்பர் அண்ட் எம்பர். இன்னொரு புக் இருக்கு, பீநாத்னு ஒரு புக் இருக்கு. வெரி பேசிக்கா இதுல எப்படி படிக்கிறதுன்னு you should understand. Then you have to understand that
யூ ஹேவ் டு ரீட் தட் சாப்டர். இப்போ நான் சாப்டர் 3 நான் வந்து சொல்லி கொடுக்க போறேன், நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. இங்க வந்து நான் சாப்டர் 3 பேசுவேன். we will talk elaborately like இந்த ஸ்க்லீரா நம்ம எல்லாமே பேசுவோம். அப்பதான் எவல்யூஷன் புரியும். and the things which are there in the book. and நான் அதுக்கான நோட்ஸ் கொடுத்துறேன். நான் வந்து I will give you the notes and then we will discuss the PY. ஸோ இந்த இதுல வந்து இதான் ராஜா மொய்தீன் வாஸ் ஒன் அண்ட் சாய் கிரண் இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவரும் வந்து IAS தான். ஸோ அவர் என்னோட ஜூனியர். ஹீ ஆல்சோ அந்த அதாவது மெயின்ஸ்க்கு வந்து அவர் ஆனால் எல்லாமே எந்தில் இருந்தார். அவர் வந்து மெயின்ஸ் GS இருந்தார், ப்ரிலிம்ஸ் இருந்தார், அண்ட் தென் ஆந்த்ரோ இருந்தார். ஸோ ஐ நோ தட் திஸ் இஸ் பாசிபிள். ஓகேவா? அண்ட் ஐ நோ தட் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம், உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம். யுவர் ஜாப் இஸ் ஒன்லி டு கம் டு கிளாஸ் வித் ரெகுலர் திங்ஸ் அண்ட் கீப் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப். இந்த இது வந்து பயாலஜிக்கலா ரொம்ப யூ நீட் நாட் ரைட், யூ ஹேவ் டு ரைட். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் எழுதணும். சோஷியலாஜிக்கல், அதனால சோஷியலாஜி யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் சென்ஸ் அந்த லாங்குவேஜ் பெட்டர். பயாலஜி இஃப் யூ ஹேவ் அ பேக்ரவுண்ட் யூ வில் ஹேவ் அ ஹையர் இது. எனி அதர் டவுட்ஸ்? ஏதாவது இதுல டவுட் இருக்கா? கிளாஸ் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ்ல இருக்குங்க. அண்ட் சி இந்த பாயிண்ட் தான் நான் இதுல வந்து வெளியில இருக்கிற இந்த கம்பேரிசன் கண்டிப்பா வரும். சரி, அதுல அத்தனை கிளாஸ் பண்றாங்க, இதுல இந்த கம்பேரிசன்ல என்ன தப்பு இருக்குன்னா அவங்க டிக்டேட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் கிளாஸ் உங்களுக்கு டிக்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நீங்க எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். என்னோட கிளாஸ்ல அப்படி இருக்காது. என்னோட கிளாஸ் வந்து யூ வில் ரீட் தட் சாப்டர், ஐ வில் கம் அண்ட் டாக் டு யூ. இப்போ நம்ம பேசணும்ல, ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டு அதை வி வில் டிஸ்கஸ். கிளாஸ்ல ஸ்னிப்பெட்ஸ் வேணும். அதாவது நான் வாட் ஆம் ஐ டாக்கிங் அண்ட் வாட் யூ ஹேவ் டு நோட் டவுன், யூ ஹேவ் டு நோட். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கிவ் யூ த நோட்ஸ். இந்த சாப்டர் இருக்கு, திஸ் நோட்ஸ் இருக்கு, யூ கோ அண்ட் ரீட். அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ delineate a PYQ how to write. இப்போ என்னன்னா இதனால there is அதாவது lots of time will get saved. இப்போ நான் டிக்டேட் பண்ணேன்னு வச்சுப்போம் ஒரு 3 இது see this is what is the இதுல தான் நான் மாட்டிக்கிறேன். எனக்கு இந்த ப்ராசஸ் மேல நம்பிக்கை இல்லை. ஏன்னா அதை டிக்டேட் பண்ணோன்னு வச்சுப்போம். இப்போ see you are all 22 23 பிளஸ்ங்க. நான் இதுல இருக்கிறதையே இப்படி டிக்டேட் பண்றதுக்காக நானு, புரியுதா? அது இந்த போர்டில் ஆக்சுவலா ஒரு AI செட்டப் இருக்கு, நான் அதுல போட்டு கொடுத்துட்டு அந்த போர்டு டிக்டேட் பண்ணிடும். ஸோ தட்ஸ் நாட் மை ஜாப். மை ஜாப் இஸ் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். நோட்ஸ் நான் கொடுத்துறேன். நான் யூஸ்வலா அந்த நோட்ஸுமே ஐ ஹேட் திஸ் பாலிசி தட் நோட்ஸ் கொடுக்க கூடாது, நோட்ஸ் கொடுத்தா பீப்புள் ஆர் ரீடிங் ஒன்லி த நோட்ஸ்னு. பட் திஸ் டைம் ஐ வில் மேக் ஒரு மை ப்ரிப்பேர்ட் நோட்ஸ் ஐ வில் கிவ். அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்கு இந்த டாபிக்கு ஒரு டார்வின்ஸ் தியரினா நான் கொடுத்துறேன். You get this idea? Any doubts in this? For anthro சொல்றீங்களா? செகண்ட் பேப்பர் நான் ஏன் டச் பண்ணலனா, செகண்ட் பேப்பர் இஸ் ட்ரைபல் இந்தியா, ரிலிஜன், காஸ்ட். அவ்வளவுதான். இது வெரி சிம்பிளா இருக்கும். ஹவுன்னு ஐ வில் டீச். மேபி இதான் இது தவிர்த்து இது ஏன் ஐ டிட் நாட் சேனா, when we are reading thisல அதுலயே அது வந்துடும். இப்போ இதுல வந்து ட்ரைபல் இந்தியா, ஸோ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபேமிலி தே ஹேவ், வாட் கைண்ட் ஆஃப் இதுல ஒரு எக்கானமி இன்னும் மிச்சம். ஓகே, ஸோ லாங்குவேஜ். ஸோ ட்ரைபல் இந்தியாவில் இந்த இப்போ அவங்க என்ன லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க இதுலயே வி வில் ரீட். அண்ட் caste system is a social grouping that also is very, அது செகண்ட் பேப்பர் இஸ் வெரி ஈஸி, அதனால தான் டச் பண்ணல. ஸோ இதை தாண்டி இருக்கிறது இந்த 3 ரிலிஜன், அதாவது இந்தியன் ரிலிஜன். ஸோ வாட் இஸ் ஹிந்துவிசம், வாட் ஆர் த பிரின்சிபல்ஸ், ரொம்ப டீட்டெயிலாக இல்லை, பேசிக். உங்களுக்கு இந்த இது தெரியுமான்னு தெரியல. மனுஷனுக்கு 4 அதான் பிரம்மச்சரியா, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா அண்ட் இது 10 மார்க். இதை எழுதினீங்கன்னா 10 மார்க். யூனோ கிரகஸ்தானா என்ன? ஆமா பிரம்மச்சரியா. பிரம்மச்சரியானா பேச்சுலர். ஓகே, கிரகஸ்தா இஸ் மேரி. தென் வனப்பிரஸ்தா இஸ் இதுங்க ஏஜ்ட். ஓகே, சரி. சன்னியாசானா, வனப்பிரஸ்தா சன்னியாசா டிஃபரன்ஸ். ஆக்சுவலா வனப்பிரஸ்தா இஸ் வாட் அஜித் இஸ் நவ். வனப்பிரஸ்தானா ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க போகணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு
கொஞ்சம் சொசைட்டிக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பீங்க. இப்போ அவர் டிசைட் பண்ணிட்டாரு போறேன், போயிட்டாருல எனக்கு தெரிஞ்சு, அப்பப்போ வராரு. சன்னியாசானா மொத்தமா போயிடுறது, இனிமே திரும்பியே வர மாட்டேனா அந்த மாதிரி. என்ன தேடாதீங்க, ஐம் பாய், தேங்க்யூ, 10 மார்க். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துவிசம் இதே மாதிரி வி வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ரிலீஜன்ல. ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் புத்திசம்லாம் இருக்கு, விச் யூ வில் பி ரீடிங் இன் ஹிஸ்ட்ரியில் படிப்பீங்க. ஹிஸ்ட்ரி சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா புத்திசம் சாப்டர் ஒன்று இருக்கும், அது அப்படியே வரும். ஜெயினிசம். ஸோ இது வந்து பிரின்சிபலாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் பேப்பரில் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் இது யூஸ்வல் சொல்கிற டைலாக், அதனால தான் நான் சொல்லலை. இதில் படித்த போது எஸ்ஏ கோரிலேஷன் இஸ் ஹை. செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் சோஷியல் இஷ்யூஸ்னு ஒரு ஜிஎஸ் பேப்பர் ஒன்று இருக்கு, நீங்க அதை டைரக்டா எழுதலாம். சோஷியல் இஷ்யூஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா, காஸ்ட் கேட்பாங்க, ட்ரைப்ஸ் கேட்பாங்க, ட்ரக் ஆர் சம்திங் ஏதாவது கேட்பாங்க. ஆல் ஆஃப் திஸ் கெட்ஸ் கவர்ட் இன் யூர் செகண்ட் பேப்பர். ஸோ அது பேசிக்காக இருக்கும். கம்யூனலிசம் ஒரு கொஸ்டின், ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் போய் பாருங்க. கம்யூனலிசம், ரீஜனலிசம் அண்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கு ஜிஎஸ் பேப்பர் 1ல, விச் யூ ஹாவ் இன் யுவர் பேப்பர் 2. ஸோ அந்த ஓவர்லாப்பிங் இருக்கும். நான் சொல்றது புரியுதா? எனி அதர் திங் தட் யூ வாண்ட் டு நோ? குடும்பஸ்த் ஓகே. எனி அதர் இல்லை, எனி அதர் திங் தட் யூ வாண்ட் டு நோ? இது வந்து சிலபஸ் வந்து ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட், மேபி ஐ வில் ஸ்டார்ட் கிவிங் யூ. அண்ட் கிளாஸ் வந்து ஐ வில் கம்ப்ளீட் த கிளாஸ். நான் எதுவுமே மிச்சம், அதாவது என்னோட ஐடியா என்ன தெரியுமாங்க, இது நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேங்க. நான் இந்த எக்ஸாமை 8 மெயின்ஸ் வழியா பார்ப்பேன். மீனிங் என்னன்னா, நான் இந்த எக்ஸாமுக்கு டீச்சிங்க்குன்னு நான் வரல, புரியுதா? ஆர் ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து என்னை கூட்டிட்டு வந்து நீங்க டீச் பண்ணுங்க, நீங்க நான் இந்த எக்ஸாமை பார்க்குற விதமே வந்து இந்த 8 மெயின்ஸ்ல தான் இருப்பேன். ஸோ கொடுத்துருக்க சிலபஸ்ல இருக்க கீ எல்லா வேர்டும் இம்பார்ட்டன்ட்னு எனக்கு தெரியும். நான் ஐ வில் நாட் லைக் யூனோ இது பார் டார்வின் சொல்லிட்டு மிச்ச வேர்டை விட்டுறது, அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஐ நோ தட் இஃப் தே கிவ் 10 வேர்ட்ஸ் இன் அ சிலபஸ், ஈச் ஆஃப் த வேர்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆஸ்க்ட் இன் த கொஸ்டின். ஸோ மை ஜாப் வில் பி டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் எப்படியாவது. யூ கெட் திஸ் ஐடியா? ஸோ அந்த சிலபஸ் வந்து முடிச்சே ஆகணும். தட் வில் பி அ டாஸ்க் தட் ஐ வில் ஹாவ். அதனால தான் நான் இந்த டிக்டேஷன் பண்ண மாட்டேன். டிக்டேஷன் பண்ணால் அதில் நான் கிளாஸ் எழுத்திடலாம். 100 கிளாஸ், நான் 150 கிளாஸ் கூட போடலாம். நான் உட்காந்து உங்களுக்கு டிக்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் புதுசாக தான் இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி டிக்டேட் பண்ணிட்டு நான் ஒரு சின்ன சின்ன கதை சொன்னேன்னா இல் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. நான் நோட்ஸ் உங்களுக்கே கொடுத்துட்றேன், நீங்க வச்சுக்கோங்க. அதே தான் டிக்டேட் பண்ண போறேன், அதை நான் உங்களுக்கே கொடுத்துட்றேன். we will build ஒரு இது மாதிரி. and any doubts you have, you come and discuss with me in the class. Any other thing that you have? வேற ஏதாவது கிளாஸ் டைமிங்? வேற வேணாங்க. நம்ம எம்பர் புக்கு, பீநாத்னு ஒரு புக் இருக்கு, கிளாஸ் நோட்ஸ். எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா ஆக்சுவலா நெசசரி இல்லைங்க. நான் என்ன இதுல பிரச்சனைன்றதை மட்டும் சொல்றேன். என்னன்னா, there will be a book by விவேக் பாஸ்மேன்னு ஒரு புக் இருக்கு. புக் இல்லை, அது நோட்ஸ். அதாவது இப்போ நான் இருக்கேன்னு வச்சுப்போம், என்னோட நோட்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் எக்ஸாம் எழுதும் போது நோட்ஸ் வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு காலையில் குரூப் 1 ஒருத்தவங்க வந்தாங்க, அவங்களோட நோட்ஸ் இப்போ இருக்காது அஸ்வினி, அந்த நோட்டில் அவங்களோட நோட்ஸ் இருக்கும். இப்போ என்ன ஆயிடும்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஹேட் கிளியர்ட், என் நோட்ஸை தூக்கி நான் வந்து மார்க்கெட்டில் கொடுத்துருவேன். இதுவும் ஆந்த்ரோபாலஜி தாங்க. ஆந்த்ரோபாலஜி ஆர் ஹியூமன்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் சக்சஸ், புரியுதா? அவங்களுக்கு என்ன புரியாதுன்னா, அது நோட்ஸ் நம்ம படிக்கணும். கடைசியா இந்த நோட்ஸை பார்த்துட்டு எக்ஸாம் எழுதலாம். விவேக் பாஸ்மேன் இருக்கு, அது ஒரு நோட்ஸ். அந்த நோட்ஸை பார்த்துட்டு அக்ஷத் ஜெயின் அது நோட்ஸ். இதை பார்த்துட்டு அவர் எடுத்தாரு. ஆனா நீங்க ரெண்டு புரிஞ்சுக்கணும், இது ரெண்டுமே நோட்ஸ். கடைசியில இட் வில் ஹெல்ப் யூ. அதாவது நான் படிச்சுட்டேன், எக்ஸாம் இஸ் 1 மந்த்னு வச்சுக்கலாம், மெயின்ஸ், லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன். ஆனா அதுக்கு உங்க பாயிண்டே இருக்குமே, யூ வுட் ஹேவ் டேக்கன் நோட்ஸ் இல்ல, மேபி யூ கீப் தட் ஃபார் ரெஃபரன்ஸ், அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி. ஸோ இதுல வந்து ரொம்ப மினிமம். அண்ட் ஒன் மோர் திங்க, வேற சப்ஜெக்ட்லாம் அனுமார் வால் மாதிரிங்க, அது எங்க போகுதுன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஜாகிரபி, வேற சப்ஜெக்ட் சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. நான் அதான் சொல்றேன், 4 ஆப்ஷனுங்க: சைக்காலஜி, பப்பேடு, ஜாகிரபி. சரியா? அதான் நான் இந்த விடிவி படம் அதுதான். நான் 4 அது இங்க வந்த புதுசுல எனக்கு இந்த எக்ஸாம IPS ஆகணும், இவ்வளவுதான்.
அதான் சொல்லல, இந்த காக்கா காக்கா படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி பல பேர் ஓடி வந்தான் தெரியுமா இந்த ஐஏஎஸ் படிக்கிறதுக்கு. ஐயோ, இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணி இதுல நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட், இது கொஞ்சம் டெலிட் பண்ணிருங்க சரியா, டெலிட் பண்ணிட்டு போ, ஏன்னா வி ஆர் கோயிங் டு புட் திஸ்ல. ஹேவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் வருண்குமார் ஐபிஎஸ்? நோ. ஹேவ் யூ ஹர்ட்? நோ. அவர் மேடையிலேயே சொன்னாருங்க, கேட்கலையா? வருண்குமார் ஐபிஎஸ்னு ஒருத்தர் இருக்கார். செல்வன் நாகரத்னம் திருச்சி. நீங்க இப்போ இந்த இது வந்தப்புறம், டிவிக்கு வந்தப்புறம் ஒருத்தர் வந்து எல்லா ரவுடியும் கூப்பிட்டு மிரட்டி, எது இப்ப மிரட்டினா எனக்கு என்ன இதெல்லாம் ஆந்த்ரோபாலஜில கத்துப்பீங்க. இப்ப மிரட்டினா திருந்திடுவாங்க. இப்ப நீங்க கூப்பிட்டு உங்க குடும்பத்தை சி, ஹார்ட் பவுண்ட் பீப்புள் வில் பி தேர். அப்போ இருந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் மூவி, இப்போ இருக்கிற இவங்க மூவில தான் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஆகும். அப்போ வந்து இந்த காக்கா காக்கா படம் வருமா? காக்கா காக்கான்னு ஒரு படம் இருக்கா? சூர்யா படம். இட் வாஸ் ஒரு பெரிய, அது 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஐ வாஸ், டீனேஜ், அதான் சொல்ல 14 11 14 16ல. ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா சாமி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல எல்லாமே இப்படிதான் வரும். ஒரு படம் ஹிட் ஆயிடுச்சுங்க, உடனே சாமி. அதுக்கப்புறம் வேற என்னங்க, சிறுத்தை, என்ன சிங்கம். சிங்கம் நீங்க ஃபுல் போலீஸ் பார்த்தோன்னு இப்படிதான்டா ஆவரும் அப்படின்னு ஐ கேம் அப்படின்னு நீங்க வந்தீங்கன்னா அவங்க கமுக்கமா அமைக்கிடுவாங்க. வா தம்பி ஜாகிரபி எடு, சூப்பர் சூப்பர் எடுத்துடலாம். ஆனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதையும் எடுத்துருங்க ஓகே. இந்த சென்ஸ் வந்து ஜாகிரபி எடுத்தா GS1 கவர் ஆகும். என்னங்க அதுதான் என்னன்னா, அப்படின்னா அப்ப ஜாகிரபி எடுக்கிறவங்க மட்டும்தானே மார்க் எடுக்கணும். ஏன் அப்ப ஜாகிரபி எடுக்கிறவங்க மட்டும் மார்க் எடுக்கல? சரி, ஹிஸ்டரி, எத்தனை ஹிஸ்டரி படிச்சவங்க ஆர் ஏபிள் டு கெட் குட் ஸ்கோர்ஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்? இப்போ அதான் நான் சொல்றேன், நான் சொல்றது உண்மையாகாது, அதை நான் செயல்லையும் மார்க்லயும் காட்டணும். ஐ ஹேவ் டு டூ தட்ல. அதான் சயின்ஸ். நம்ம 3 படிப்போம், ரிலிஜியன், மித்து, சயின்ஸ். இதெல்லாம் மித்தலாஜி, புனை சுருட்டுகளா கரெக்டா? புனை சுரு மித்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரிஸ். இப்போ ராம் கேம் டு இந்த மாதிரின்றது nobody has seen. சுப்ரீம் கோர்ட் has said on the basis of faith அப்படி நாங்க கொடுக்குறோம். அவங்க சொல்லல இது ராமோட ஜென்மபூமின்னு சொல்லல, ஆன் த பேஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்னு சொல்றாங்க. புரியுதா? ஸோ மீனிங் என்னன்னா, இது எல்லாமே புனை சுருட்டுகள் தான். இந்த GS1 படிச்சா, சாரி ஜாகிரபி படிச்சா எப்படி. ஆனா வாட் தே ஆர் மிஸ்ஸிங் அவுட் த பாயிண்ட் இஸ் தட் ஜாகிரபில ஒரு சில டாபிக் ஓவர்லேப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஜாகிரபி சிலபஸ் இஸ் லைக் அனுமார் வால், அது படிக்கணுமே. ஜாகிரபில 500 டாபிக் இருக்குங்க, 2 டாபிக் 3 டாபிக் இல்ல 10 டாபிக் ஓவர்லேப் ஆகுது, ஓகே. மிச்சம் 490. திஸ் இஸ் வேர் ஐ ஃபெல். ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த இது இருக்கும், புரியுதா? ஸோ அதுல வந்து இந்த ஆப்ஷன் சூப்பர், அந்த ஆப்ஷன் இந்த டாப்பர் சொல்லிட்டாரு. சூஸ் அன் ஆப்ஷன் தட் யூ லைக். ஒன்னு. ரெண்டாவது, தட் ஆப்ஷன் ஷுட் பி கவரபிள். நீங்க முடிக்கணும். நீங்க ஜியோகிராஃபி எடுக்குது ஓவர்லேப்னா முடிக்கவே முடியாது. என்னைக்கு முடிக்கிறது? கிளாஸே அது போவோம், டிக்டேஷன் பண்ணா அது இன்னும் 1.5 வருஷம் போவோம். அது வேறங்க, அது வேற எக்ஸாம். அது வந்து இட் வில் பி ஈஸி, அதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் கவரபிளா இருக்கணும். தேர்ட் பாயிண்ட், இந்த மாதிரி லிமிட்டடா வச்சுக்கோங்க. இந்த மெயின்ஸ் எழுதும் போது எனக்கு அதை படிச்சுட்டு உள்ள போயிடணும். ஐயோ இது கவர் பண்ணலையே, அது அப்படிலாம் யோசிக்க கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆனா பிடிக்கணும், அதான் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் லைக் இட், செகண்ட் கவரபிள், தேர்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் வெரி லிமிட்டட் திங்ஸ். யூ ஷுட் நாட் ஹேவ் வெரி யூனோ பிக் திங்ஸ்லாம் பண்ணானா பண்ண முடியாது. This is what you do as an, அதுக்கு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் சூஸ் an option just because somebody says. நான் சொல்றது புரியுதா? அதுவும் இந்த இனிஷியல் இதுல அதான் 4 ஆப்ஷனுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஓடி வந்தேன், டக்குன்னு அமிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஜியோகிராஃபி சூப்பர், ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜி, ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜி. இந்த நிறைய பேரு அதாங்க, எக்ஸாம் பாஸ் பண்றதுக்கு we should think. நான் எப்படி திங்க் பண்ணி இங்க வந்தேன்னா, எனக்கு வந்து சைக்காலஜி படிச்சு மனுஷங்களோட சைக்காலஜி புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, நான் சோசியாலஜி படிச்சு சொசைட்டி புரிஞ்சுக்க போறேன். ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? 30 வருஷம் படிச்ச சோசியாலஜிஸ்ட் ப்ரொஃபஸருக்கே இன்னும் சொசைட்டி புரியாது. சைக்காலஜி, டேனியல் கோல்மன் ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காரு, இறந்து போயிட்டாரு, நோபல் லாரன்ட். அவர் கடைசியா செத்து போகும்போது சொன்னாரு, இவ்வளவு நாள் நான் சைக்காலஜி படிச்சிருக்கேன், என்னால மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியல அப்படின்னு போயிட்டார். நான் சொல்றது புரியுது. சி,
புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சதுன்னா அதான் சொல்றேன், ஜெஸ்ஸி புரிஞ்சிருக்கோம் இல்ல அர்ஜுன் ரெட்டி புரிஞ்சிருக்கோம், ஏன் இன்னும் புரியல? இப்போ யார் அந்த படத்துல டாக்ஸிக்னு அவங்கள கேட்டேன். நீங்க எத்தனை 2008ல ரிலீஸ்டு, 2026 ஆச்சு, இன்னும் வர்டிக்ட் வரல யாரு டாக்ஸிக்னு. அதுல சிம்புவா இல்ல த்ரிஷாவா? யூ டிசைட் அண்ட் சே. ஸோ அந்த மாதிரி யூ திங்க் அபவுட் இட். இந்த எடுத்ததுல அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல தான் 4 மெயின்ஸ் வந்து ஐ காட் டு நோ தட் த ஐடியா ஆஃப் மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ஆந்த்ரோ எடுத்து பாஸ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ ஒன் பீப்புள் வென் தே கிளியர் தென் வி சி அப்பதான் எக்ஸாமே புரியுது எனக்கு. 4 மெயின்ஸ் ஆயிடுச்சு. 4 மெயின்ஸ்ல என்ன தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா, அப்ப நம்ம மார்க்கை பார்க்கல. வி ஆர் ரீடிங் ரீடிங் ரீடிங். ஆஹா, மார்க் எங்க வரும்? இந்த காம்படிஷனே மார்க்குங்க. தட் தே வில் நாட் சே. மேக்ஸ் நல்லா இருக்குங்க, ஆனா ஆனா நீங்க என்ன பிரச்சனைனா, அது கனவுல எல்லாம் நம்பர் வருங்க. இங்க கனவுல எல்லாம் நல்ல நல்ல என்னன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட். நான் அதான் சொல்றேன், கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி ஒன்னு எடுத்து இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிட்டு யூ ஷுட் கோ அண்ட் நீங்களும் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும்ல. யாராவது ஏதாவது பண்ணீங்க நாளைக்கு நாளைக்கு see don't do that. Any other doubts that you have? Any online doubts? Class timing வந்து we will discuss that. ஏன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு நான் பார்க்கணும். we will discuss that. ஏன்னா இன்னைக்கு கூட I had it in the morning. ஸோ நீங்க சொன்னீங்க அதனால சரி we will have it in the evening வச்சோம். we can discuss that. Weekends டைமிங் வந்து நீங்க சொல்லுங்க, we can plan accordingly. ஏன்னா மிச்சது நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ they will know. சரிங்களா? நீங்க அதை சொல்லுங்க. நான் தான் சொன்னேனே, இப்போ சோசியாலஜில நான் வந்து சொசைட்டியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறேன். டைனமிக் டைனமிக்னா ஓகே இல்லைங்க, இந்த இருக்கு, இது மென்ஷன் ஆயிருக்கும், இது மென்ஷன் ஆயிருக்கும், இதுதான் மென்ஷன் ஆயிருக்கும். இப்போ என்னன்னா இது இது இதுவும் பேப்பர் 2வும் சரியா? என்ன சோசியாலஜில இதுக்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, இது மோர் ஆஃப் சயின்ஸா இருக்கும். சயின்ஸ்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் மாதிரி. இப்போ நீங்க இதை எழுதுனீங்கன்னா மார்க். சோசியாலஜியில் இப்போ மார்க்ஸ் இருக்காரு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்ஸோட திங்கிங்கை கிரிட்டிக்கலி இவாலுவேட் பண்ணுங்கன்னு வச்சுப்போம். யூ மே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வியூ ஆஃப் மார்க்ஸ் கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் ஐ மே ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் வியூ. ஆனா இங்க வந்து எவல்யூஷன் சொன்னா அது எவல்யூஷன் தான். அங்க கொஸ்டின் வந்து மார்க்ஸோட இதை கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் பண்ணணும். மார்க்ஸோட வியூ நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஏலியனேஷன் இருக்கும், மெனி அதர் ஃபேக்டர்ஸ் அவர் சொல்லியிருப்பாரு, கிளாஸ் ஃபைட் இருக்கும். நீங்க அதை இன்டர்பிரட் எப்படி பண்றீங்கன்னு நான் பார்ப்பேன். யுவர் பாயிண்ட் இஸ் த சேம், கிளாஸ் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுப்போம். வாட் யூ ரைட் அஸ் அன் ஆன்சர் நான் அங்க படிச்சு முடிவெடுப்பேன் வெதர் டு கிவ் மார்க்ஸ் ஆர் நாட். பட் இங்க வந்து அந்த லாஜிக் வந்து எப்படி வரும்னா, எவல்யூஷன் யூ ஹேவ் டு ரைட். யூ ஹேவ் டு ரைட் வாட் ஹேப்பன் பயாலஜிக்கலி, கல்ச்சுரலி, வாட் ஹேப்பன் அண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன். சொல்றது புரியுதா? இதுதான் டிஃபரன்ஸ். அங்க வந்து இட்ஸ் அன் அப்டிராக்ட் கான்செப்ட் இருக்கும். அந்த அப்டிராக்ட் கான்செப்டை யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் உங்க பிரெயின்ல இருந்து என்ன ஆன்சர் வருது. இப்போ இதுல பிரச்சனை என்ன தெரியுமாங்க? அங்கேயும் அதான், இந்த 2 நோட்ஸ் இங்க பெரிய பிரச்சனைங்க. இந்த நான் இதை சொல்லிட்டு இது இது இட்ஸ் நாட் ஃபார் த சேக் யூ ஹவ் கம், யூ ஹவ் ஆஸ்க்ட் மீ, ஸோ நான் சொல்றேன் 10% ஆஃப் எவ்ரி ஆப்ஷன் வில் கிளியர். நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இஃப் 100 people write in sociology, 10 people will clear. 100 write in anthropology, 10 will clear. 100 in geography, 10 will clear. எல்லா ஆப்ஷனும் கிளியர் ஆகிற ஆப்ஷன். சரிங்களா? ஆனா இந்த சோசியாலஜியோட இம்பாக்ட் என்னன்னா, இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அவைலபிலிட்டி, சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம். அது சைக்காலஜியில அவைலபிலிட்டி பயஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா சோசியாலஜி மெனி ஆர் ரைட்டிங். இப்போ வந்து 4000 people, 10,000ல ஐ திங்க் 4000 ஆர் சோசியாலஜி. ஸோ இதுல 10% எவ்வளோ? 40 இல்ல. ஸோ இப்போ ஆந்த்ரோபாலஜி வில் பி லெஸ். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா, ஆந்த்ரோபாலஜினா கம்மி பாஸ் ஆறாங்க. ஆனா 10 நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 10% அது அவங்களோட இது 8 to 9% இதுக்குள்ளதான் எல்லா ஆப்ஷனையும் முடிக்கும். பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் they will fix that based on this number, the number that you see. இவங்க நிறைய பாஸ் அப்படின்ற இல்யூஷன் வரும். ஆனா அவங்க ரொம்ப கம்மியாவும் போட முடியாது, ரொம்ப ஜாஸ்தியாவும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்க முடியாது. they will கம்மியா எழுதுவாங்க, அதுல ஒரு பர்சன்டேஜ் பாஸ் ஆகுறாங்கல்ல. சக்சஸ் ரேட் அதிகம், அதாவது பர்சன்டேஜ்.
இப்போ 10 பேர் எழுதுனா ஒருத்தர் 10%. வழின்னா அதான் நான் சொல்றேனுங்க, 10% ஆஃப் an ஆப்ஷன் வில் கிளியர். எல்லாமே யூஜி பிளஸ் ஒரு ஸ்டெப். எவ்ரி ஆப்ஷன் இஸ் ஹானர்ஸ் லெவல். யூஜி பிளஸ் ஒன் ஸ்டெப். ஆந்த்ரோபாலஜி, சோசியாலஜி, ஜியாகிரபி, ஹிஸ்டரி, எவ்ரிதிங். சரிங்களா? ஆனா இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இது வந்து பீப்புள் மிஸ்டேக் இட் ஆஸ் அன் இது படிச்சா ஈஸின்ற அந்த ஒரு சி ஆந்த்ரோபாலஜி படிச்சா ஈஸி அப்படி கிடையாது. இதுவும் அதான் சொல்ல 10%. 100 பேர் எழுதுனா 10%. அந்த 10%ல ஹவு வி அதான் காம்படிஷன்ல. யூ கெட் திஸ் ஐடியா? எவ்ரி இந்த பாயிண்டும் ஐ வில் சே எவ்ரி ஆப்ஷன் இஸ் ஸ்கோரிங் ஆப்ஷன். இந்த ஆப்ஷன்ல 300 கிடைக்குமான்னு பார்க்கணும். 300 கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து ஐ ஹவ் சீன் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ நீங்களும் என்ன யோசிக்கணும்னா, சரி நம்மளுக்கு எது பிடிக்குது, ரெண்டாவது எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். டோன்ட் கோ ஃபார் இந்த நோட்ஸ். இந்த சோஷியாலஜியோட ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இங்க 2 நோட்ஸ் இருக்கு. இந்த நோட்ஸை தான் படிக்கிறாங்க. இங்க இருக்கிற எழுதுற எல்லாரும் அதே நோட்ஸ் எழுதுறாங்க. எல்லாரோட ஆன்சரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சைக்காலஜி தெரியும்ல, சைக்காலஜியில் நம்ம மூளைக்கு ஒரே விஷயம். ஏன் எல்லாருக்கும் இப்படி இந்த இது பேர் என்ன, ஏன் சீட் பண்றாங்க? ஒரே பீப்புள் யூ see the person every day. இது பிரெயினுக்கு வந்து அது ஒரு, ஆனா 2 நாள்ல புரிஞ்சிடும். ஐயோ இல்ல இல்ல நம்ம திரும்பி போயிடலாம், வேணாம். புரியுதா? தட்ஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரிவேர். ஏன்னா நம்ம மூளை அப்படி. நம்ம மூளைக்கு வந்து ஏதாவது புதுசா கொடுத்துட்டே இருக்கும். நீங்க ஒரே விஷயத்தை சொன்னீங்கன்னா அந்த மூளைக்கு பிடிக்காது. யூ கெட் திஸ் ஐடியா? ஸோ இப்போ நீங்க இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஹவு டு யூ கம்ப்ளீட் அ சப்ஜெக்ட், வெதர் யூ லைக் அ சப்ஜெக்ட், வெதர் யூ திங்க் தட் இந்த புக்கு படிச்சு நம்மளால இந்த எக்ஸாம் எழுதிட முடியும். திங்க் ஆஃப் தட் லைக். சரியா? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காங்க? அந்த சோஷியாலஜில சொல்ல வந்ததுல இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா, நான் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ, எல்லாம் ஒரே ஆன்சரா இருக்கு. போன தடவை 7 பேர் எழுதுறாங்க மெயின்ஸ், அதுல ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் கிளியர் பண்ணுச்சு சோஷியாலஜில. ஸோ இப்போ என்னன்னா, அந்த கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பார்க்கறதுக்கு அதிகமா அந்த கான்செப்ட் அந்த ஐடியா வரும். பட் ஆனா சூஸ் சம்திங் தட் யூ லைக், நாட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் சம்படி சேயிங். ஏன்னா அந்த தப்பு பண்ணி தான் 4 வருஷம் நான் ரத்தம் சிந்தினேன். புரியுதா? இவர் ஜாகிரபி எடுத்தா நல்லது, பப்பாடு. உங்களுக்கு என்ன? எனக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பயாலஜி ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஸ்கூல்ல இருந்தே ஐ ரியலி யூஸ் டு லைக் பயாலஜி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீரியல் பார்த்துருக்கீங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுல ராஸ்னு ஒரு கேரக்டர் இல்ல, ராஸ் வந்து பேலியன்டாலஜிஸ்ட். அவர் ஒரு வாட் ஹீ சேஸ்ல அதுதான் சப்ஜெக்ட். ஆனா பேலியன்டாலஜி ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ வெரி இது நம்ம வந்து ரொம்ப ரீசெண்ட் தான் படிப்போம். அதுல அவர் பேசுற எல்லா கான்செப்ட் இருக்குல்ல, எவல்யூஷன். ஸோ எனக்கு அந்த சீரியல் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். யூனோ. ஸோ அதான் அதுவும் இதுல எல்லாம் சேர்ந்தது தான். ஸோ வை வி ஆர், வை ஷுட் வி பி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த இதெல்லாம் வந்து வில் டாக் அபவுட் இன் த கிளாஸ். பட் அந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஸோ சம்திங் தட் யூ லைக். எனக்கு அதுல அது வாட் எவர் ஹீ ஸ்பீக்ஸ்ல, ஸோ ஐ வாண்டட் டு நோ வாட் ஹீ ஸ்பீக்கிங். அதுல ஹி வில் பி ஸ்பீக்கிங் ஹோமோ எரெக்டஸ் அப்படின்னா ஜோயி வந்து சிரிப்பான். ஜோயின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குல்ல, ஸோ எதுக்குடா சிரிக்கிற அப்படின்னு வரும். ஸோ அது யாரு? இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மனுஷன். ஸோ வாட் ஆர் தே, வி வில் டாக் அபவுட். சரியா? எதுங்க? ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி செகண்ட் பேப்பர் இருக்குல்ல, செகண்ட் பேப்பர்ல ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி, தட் இஸ் ஹியூமன்ஸ், ஹவு தே கேம் டு இந்தியா அண்ட் ஹவு தே இவால்வ்ட் இன் டு இண்டஸ் வேலே வரைக்கும் படிப்போம். அது நான் வந்து ரொம்ப ஈஸி. அது ரொம்ப ஈஸி. ஹவு நம்ம சி ஏன்ஷியன் இந்தியா, ஆனால் அதை நான் நடத்துவேன். அது ஏன்னா நம்ம வந்து ஆந்த்ரோபாலஜிக்கலி பார்க்கணும். ஸோ ஒன் கொஸ்டின் இஸ் ஹூ வி ஆர், வேர் வி கேம் ஃப்ரம். ஹூ வி ஆர், வேர் வி கேம் ஃப்ரம். நம்ம இங்க இருக்கோம் இல்லைங்க, நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம், நம்ம யாரு, யோசிச்சதே இல்லையா? யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஸோ அதை நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்ல. That's our syllabus. Who we are, where we came from, how we got to this point, what and all changes that has happened in this world. சரியா? That's anthropology. இது அதாவது இது எனக்கு தெரியல, யூடியூப்ல நம்ம சிலபஸ் வந்து நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? எனி அதர் டவுட்ஸ் தட் யூ ஹேவ்? ம். இல்லைங்க, நீங்க என்ன காமர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்னதுன்னு சொல்லுங்க. இல்ல உங்களுக்கு இது ஹேவ் யூ
இன் அ சென்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த இப்போ நான் சொன்னது ஓரளவுக்கு யூ ஆர் ஏபிள் டு மேக் சென்ஸ். அதுதான் இந்த எக்ஸாம். நான் இதை வந்து என் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நான் ஐ ஹவ் டேக்கன் கிளாஸஸ் இன் ஷங்கர். ஸோ அதில் நான் வந்து எடுத்துட்டு தான் இருந்தேன். ஆந்த்ரோ எடுத்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் இட் டிட் நாட் ஒர்க் அவுட். அதனால வெளியே வந்துட்டேன். அப்புறம் தான் யூடியூப் ஐ டிட். ஸோ அந்த கிளாஸ் வந்து அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்ல. அதில் வந்து நான் ஆந்த்ரோ நீங்கள் இருந்தீங்களா அப்போ? அதில் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல எடுக்கும்போது நான் சொல்லிட்டேன் இப்படி, இப்போ வந்து ஒரு டாக்டர் ஆந்த்ரோ எழுதுனா மார்க் வராது, நம்ம எழுதுனா சிவில் இன்ஜினியரிங் இப்படிலாம் எழுதுனா மார்க் வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். அப்படி இல்லைங்க. என்னன்னா இப்ப டாக்டர்ஸ் எழுதும் போது அவங்க லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. இங்க காமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் அந்த கிளாஸ்ல அப்படி சொல்லிட்டேன். சரிங்களா? அப்படி சொல்லிட்டு நான் வந்து கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஆக்சுவலா இங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்ல ஒரு பொண்ணு அந்த அந்த ரஷ் யூனோ தட். ஆக்சுவலா அவங்க வந்துட்டு என்கிட்ட வந்துட்டு, சார் ஏன் சார் இப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு. நான் இல்ல அப்புறம் தான் சொன்னாங்க ஷீ இஸ் அ சர்ஜன். சர்ஜன் அதுக்கப்புறம் அவங்க இதையே எடுத்துருங்க. ஓகே. அப்புறம் ஷீ இஸ் அ டாட்டர் ஆஃப் டிஜிபி ஒரு ராஜேந்திரன் ஒருத்தர் இருந்தா தெரியுமா, டிஜிபி, அவங்களோட பொண்ணு. அவங்க என்கிட்ட அதுக்கப்புறம் ஷீ பிகேம் வெரி க்ளோஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அவங்களுக்கு கல்யாணம் சம்திங். ஸோ என்னன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் ஐ வில் ஹோல்ட். அவங்க அன்னைக்கு என்கிட்ட அவங்க என்ன சொன்ன அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவங்க 200 சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. ஷி வாஸ் இன் கிளாஸ். நான் அப்போ சொன்னேன், மேம் நீங்க இங்க வாங்க நான் உட்காந்துக்கிறேன் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க கொஞ்சம். See, the fact of the matter is that டாக்டர்ஸ் இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் யோசிக்கும் போது தே ஆக்சுவலி ஃபால் அபவுட் கொஞ்சம். ஓகேவா? நம்ம வந்து ஷுட் திங்க் இன் அன் வெரி யூட்டிலிட்டேரியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இதுல மார்க் எடுத்துடலாம், பிடிக்குதா புரியுதா, அண்ட் வி ஷுட் ஒர்க் ஆன் இட். அவ்வளவுதான். இப்போ நான் சொல்றது புரியுதா? அந்த அந்த இப்போ கிளாஸ் ஜியாகிரபி நான் போனேன். நான் என்னோட என்டையர் மார்க்ல என்னோட மெயின்ஸ் மார்க்ல நான் இருக்கிறதுலே கம்மியா வாங்கினது ஜியாகிரபி தான். புரியுதா? ஏன்னா அவர் ஒரு நோட்ஸ் கொடுத்தாரு. நான் ஜியாகிரபி அந்த நோட்ஸ் மூலியமா மட்டுமே தான் பார்ப்பேன். எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்மள கிளவுட் பண்ணும். இப்போ வென் யூ ஆர் அ பர்சன் ஸ்டார்டிங் அ நியூ, ஓகே, அண்ட் ஒரு எய்ம் அண்ட் பேஷன் இருக்கு, நம்ம மார்க் எடுக்கணும், தென் இட்ஸ் பாசிபிள். மெடிசன் இட்ஸ் பாசிபிள். நான் அதை தான் அன்னைக்கு மீன் பண்ணேன். ஓகேவா? நான் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் மெடிசன் எடுத்தா நான் அதிக மார்க் எடுப்பேன், ஒரு டாக்டர் எழுதுனா அவங்க கம்மி மார்க் எடுப்பேன். அவங்க அதுதான் நீங்க நீங்க சார் இப்படி நான் ஒரு கிளாஸ்லயும் அவங்களை இப்படி ப்ரொவோக் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் தென் வி பிகேம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே. சரி, எனி அதர் டவுட்ஸ் தட் யூ மே? இதெல்லாம் எடுத்துருங்க அஸ்வினி. சரி, இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போடும். எனி அதர் டவுட்ஸ் தட் யூ மே? இதுங்க நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். 1 1s are 1, 1 2s are 2ன்ற அந்த கான்செப்ட் டேபிள் இருக்குல்ல. அண்ட் அதனால தான் நம்ம கிளாஸ் வந்து சின்னது தாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு மச் ஐ வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ். அதான் நான் சங்கர்ல எடுத்தும் போது அங்க கிளாஸே அவ்வளோ பெருசு இருக்கும். ஆந்த்ரோபாலஜிக்கலி தெர் இஸ் அ டன்பார் நம்பர். நான் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன். டன்பார் நம்பர்னு ஒன்று இருக்குங்க. அது என்ன சொல்லுதுன்னா, உங்களுக்கு பிறந்ததுல இருந்து கடைசி வரைக்கும், சரி இன்னும் கடைசி ஹவு மெனி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட் யூ ஹேவ். எத்தனை, அதாவது ஹவு மெனி டு யூ ஹேவ் அஸ் அ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்னா உங்களுக்கு அவங்கள தெரியணும், அவங்க வீடு தெரியணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா வலிக்கணும். 0வா? 1 or 2? 2. 1 or 2. Okay. ஒரு 5. ஓகே. So as you age along, you will get some more people. The number is 60. Maximum is 120. Maximum. நீங்க அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஃபேஸ்புக்ல 120 தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க முடியும். 4000லாம் எப்போ ரீச் ஆச்சோ, இல்ல இந்த 1 மில்லியன்லாம் எப்போ ரீச் ஆச்சோ, then only we became alienated. நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கினா 1 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கு, ஆனா எவ்வளவு ஏலியனேஷன் இருக்கு உங்களுக்கு புரியலையாங்க? ஏலியனேஷன்னா யூ டோன்ட் கனெக்ட் வித் தட் பர்சன். அதே மாதிரி கிளாஸ்னா தேர் இஸ் அ நம்பர். ஏன்னா அப்பதான் ஐ கேன் கனெக்ட் யூ. நான் இப்படி அது மாநாடு. நீங்க பாத்தீங்களா, மாநாடுல நான் பேசுவேன், நீங்க கேட்கலாம், முடிஞ்சிட்டு போயிடுவோம். புரியுதா? அது மாநாடு. மாநாடுல அதுல அந்த சைடு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு இவங்களுக்கு தெரியாது, இவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு கேட்காது. கிளாஸ் ஷுட் பி கனெக்ட் பண்ணணும். நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு நான் யோசிச்சாதான் ஐ கேன். புரியுதா? அதனால இது ஒரு லிமிடெட் நம்பர் தான்.
ஆமா அதுதான் நான் சொன்னேன், அது டன்பார் நம்பர். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, இப்ப நீங்க எவ்வளவு சொன்னீங்க, ஆனா 0 ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். இருக்கணும், அது வந்து 0 ஷுட் இன்க்ரீஸ். சி இட் ஷுட் பி சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து கேக்குறேன், சைல்ட்ஹுட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல இட் ஷுட் இன்க்ரீஸ் அண்ட் இட் ஷுட் கம் டு 10. the lesser the, ஏன்னா 10 னா அப்புறம் அடுத்த டிகேட் ஒரு 10. so each see and you should make good friends. இத சொல்லி நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பெயின் சொன்னேன், சாவறது சொன்னேன், எல்லாம் சொன்னேன். do you know the reason for அந்த இது ஹார்வர்ட், இது இந்த ஸ்டடியில the most happiest people கடைசியா போனவங்க யாரா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? புரியுதா நான் சொல்றது? பெயின்ஃபுல் நான் சொல்லிட்டேன், the most happiest people கடைசியா அவங்க கிட்ட நீங்க ஒரு லிஸ்ட் எடுத்திருப்பாங்க, நீங்க ஹாப்பியா இருந்தீங்களான்னு கேட்பாங்க. அதுல ஹாப்பியா இருந்தேன்னு சொன்னவங்களோட பாஸ்ட் ஹிஸ்டரியை பார்த்தா வாட் வுட் பி த டிஃபரன்ஸ் தட் தே ஹேட் இன் தேர் லைஃப் தட் வாஸ் நாட் வித் அதர் பீப்புள். ஒருத்தர் ஹாப்பி, நான் ஹாப்பியா இருக்கேன், நான் சாப்பிட்றேன், அந்த மாதிரி சம்திங். ஸோ வாட் வுட் ஹேவ் இதுங்க ஹேவிங் இது கிடையாது, ஹேவிங் a very good set of friends and spouse. இது ரெண்டுமே ஒழுங்கா, அதாவது என்ஜாய் அது கிடையாது. பீயிங் ஆல்வேஸ் இந்த வைப் மோட்ல இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் ஒரு அண்ட் இது இந்தியாவில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை மென்னுக்கு இருக்குங்க. ஐ ஃபீல் இது ரொம்ப பேட்ரியார்கிக்கல் சொசைட்டிங்க. இது நம்மளை கனெக்ட் பண்ண, இது நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? ரெண்டு பசங்களை ஒன்னா உட்கார வைங்களா, க்ளோஸ். நானும் என் ஃப்ரெண்டும் இருக்கோங்க, கார்ல தான் வருவோம். நானும் ஸ்கூல்ல இருந்து ஃப்ரெண்டு. அவன் அப்படியே இருப்பான், நான் இப்படியே இருப்பேன். ரெண்டு பேரும் பாண்டிச்சேரியில இருந்து இது வரைக்கும் வருவோம். வேணா அப்பப்போ என்னடா பண்ற, பண்றேன், இது பாரு பண்ண போறேன், இனிமே பண்ணிடுவேன். ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா அரசியல் பேசிடுவோம். நீ அதை பாத்தியாடா டிஎம்கே இப்படி பண்ணாங்க, அரசியலுக்கு போயிடும். ரெண்டு பேர் லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னு பேசிக்க மாட்டோம் மேக்சிமம். ஓகே எப்படா இன்ஸ்டியூட், எப்படா இது பர்சனலா பேசணும். ஆனா யூ சி விமன், இது ஆக்சுவலா இது நான் ஒரு இதுல பார்த்தேங்க, அவங்க பேசுறாங்க, தே கனெக்ட் வித் ஈச். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் நான் கேட்கிறேன், யூ ஷுட் ஸ்டார்ட். இல்ல யூ ஷுட் ஸ்டார்ட், நான் தான் சொல்றேன். இப்ப ஆனா மென்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா, ரெண்டு பேரும் இப்படி ட்ரெயின் ஆயிருக்கும். நீ பேசினா தப்புன்னு அவனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, கரெக்டா? என்கிட்டயும் சொல்லியிருக்காங்க, உங்ககிட்டயும் சொல்லியிருப்பாங்க. பேசலாம். the more you get involved with people and are happy and things, you will have a very high chance of being very happy. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் வச்சிருக்கிற ஹாப்பின்னு சொல்லல, கார் வச்சிருக்கிற பெரிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ். அதனாலதான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் நான் நீ கிளாஸ்ல சொன்னல, ரோமன் சைனி சொன்னது தப்புன்னு சொன்னேன். ரோமன் சைனி said don't have friends. எக்ஸாம் படிங்க, பாஸ் ஆகுங்க, ஐஏஎஸ் ஆகுங்க. ஆகி என்ன பண்றது? ஆகி யார்கிட்ட போய் சொல்லுவீங்க? யூ ஷுட் ஹாப்பினஸ் இஸ் ஹாப்பினஸ் when it is shared. இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிடுறேன், இது இங்க இருந்து கத்துப்பீங்க. எங்க இருந்து இது உருவாகுதுன்னு பாருங்க. நீங்க காட்டுக்கு போறீங்க, நான் இதை எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். காட்டு போயிருக்கேன், இமேஜின் 40,000 years ago காட்டுக்குள்ள இருக்கீங்க, ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு. காட்டுக்கு போய் ஹண்ட் பண்ணிட்டு வரீங்க, வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க, நிறைய பெருசா ஹண்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ வீட்டுக்கு கொடுத்தாச்சு, உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு, எனக்கு கொடுத்தாச்சு, மிச்சத்தை என்ன பண்ணுவீங்க? வேர் டு யூ ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பீங்க? மேல காய வைப்பீங்க. எவ்வளவு காய வைப்பீங்க? அது பொல்யூட் ஆயிடுச்சு, இதெல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னா. ஆனா இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஒரு பெரிய யானை, அதான் யானையை அடிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க, பெரிய யானை கொஞ்சம் கொடுத்தாச்சு, எவ்வளவு திங்கிறது? யாரு கொடுப்பீங்க? யூ சி தட். அப்ப ஃப்ரிட்ஜ் இல்ல, த பெஸ்ட் பிளேஸ் டு ஸ்டோர் தட் இஸ் இன் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டமக். ஒரு தடவை உப்பிட்டவனை, நீங்க ஏன் அந்த கான்செப்ட் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது இன்னுமே நம்மளுக்கு இன்னரண்டா இருக்கும். ஒரே ஒரு டீ தான் வாங்கி கொடுத்துருப்பான் வாழ்க்கையில, அதுக்கப்புறம் எதுவுமே நடந்திருக்காது. ஆனாலும் அவன் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஏதோ என் ஸ்கூல்ல சமோசா இல்லைன்னு சொல்லி, நீங்க அதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நான் அன்னைக்கு காசே இல்லாம இருந்தேன், எனக்கு சமோசா வாங்கி கொடுத்தான். ஏண்டா அன்னைக்கு சமோசா வாங்கி கொடுத்த இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃப்ரெண்டு வச்சிருப்பானுங்க. நீங்க சி, என்னோட ஃப்ரெண்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க. என் ஃப்ரெண்ட், நானும் அவனும் 40 years ஃப்ரெண்டு. என்னன்னு அவன்கிட்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன். ஸ்கூல் முடிச்சு வந்தப்பறம் நாங்க ரெண்டு பேரும் ரோஸ் மில்க், அவன் ஒரு நாள் வாங்கி கொடுத்தானா, நான் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். புரியுதா? இந்த பாயிண்ட்ல 40 years ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு. ஸோ த பாயிண்ட் தட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் தட் have friends, be happy, don't be in the
இந்த 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 இன்ஃப்ளூயன்சர் வேர்ல்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அதுதான் ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தோணுது. நாட் த பீப்புள் ஆர் பிகமிங் வெரி குட், வெரி இன்டெலிஜென்ட். நான் ஹவு ஐ வாஸ் இன் மை 20s and 25, people are actually more intelligent now and they know and understand more now. நீங்க சொன்ன மாதிரி see, நான் இருந்த millennial generation was too patriarchal. அங்க வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும், நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது. ஸோ சொசைட்டி இப்போ பாருங்களேன், இந்த மென் ஆர் நாட் லைக் தட், விமன் ஆர் ஆல்சோ. நான் இப்போ நல்லா ஏதாவது அப்போ இருக்கிறவங்க வந்து வேற தாட்ஸ். இப்போ பாருங்க, ஏதாவது ஐ ஹாவ் டு டூ, சி மென் கோஆபரேட் பண்ணணும், அவங்க பண்ணணும்ல சார். ஐ சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஹேங் அவுட்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. கொஞ்சம் இருக்கும், அங்கங்கே இருக்கும், பட் த வே பீப்புள் ஹேங் அவுட் டுடே இல்லை, இட்ஸ் அ குட் திங் தானே, ஹேவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ having good friends is the most, and a good spouse, அது நம்ம தலையில் இல்லைங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ஸ் லிங்கன் ப்ரோக்ராம். லிங்கன்றது கம்ப்ளீட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ஸ். நீங்க ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கலாம், கோர் பேட்ச் படிக்கலாம், மெயின்ஸ் படிக்கலாம், ஆன்சர் ரைட்டிங் எழுதலாம், டெஸ்ட் பேட்ச் எழுதலாம், எல்லாமே. அதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு லைஃப் லாங் மெம்பர்ஷிப், நீங்க இன்டர்வியூ போற வரைக்கும். இதுதாங்க நம்ம லிங்கன் பேட்ச். இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஆன்சர் ரைட்டிங் பேட்ச் ஸ்பெசிஃபிக்காக பண்ணுறோம். அந்த ஆன்சர் ரைட்டிங் மெயின்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் அப்ளை ஆகும். 2026 மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்களுக்கும் அப்ளை ஆகும், 2027 மெயின்ஸ் எழுத போகிறவங்களுக்கும் அப்ளை ஆகும். இந்த மெயின்ஸ் பேட்ச்சில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக GS பேப்பர் 4, எஸ்ஏ அண்ட் ஆன்சர் ரைட்டிங், நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதலாம், எல்லாமே இருக்குங்க. இதை தவிர்த்து நம்ம மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ஸ்ல ஜீன் அப்படின்ற ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜி பேட்சும் நம்ம ஆரம்பிப்போங்க. அந்த ஆந்த்ரோபாலஜி பேட்ச் இந்த தடவை நம்ம டெஸ்ட் பேட்சையும் இன்க்ளூட் பண்ணி டெஸ்ட்டும் எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராக்டிஸ் செஷனாக நம்ம வச்சு பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ஸ் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அண்ட் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ஸ் அஃபிஷியல்னு ஒரு டெலிகிராம் சேனலும் இருக்கு, நீங்கள் அந்த சேனல்லையும் உங்கள் டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அண்ட் யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி UPSC படிக்கிறாங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.